أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحفظه عن محارم الله. وأيضا قال المؤمنون هينون لينون كالزمن الآن إن قيل إن قال وإن ألوك على صخرة استراحا. وأيضا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا ما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام बुजुर्गों और भाइयों, ईमान कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और आपकी तालीमात यकीन में आ गए। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और रसूल हैं, सच्चे नबी है, आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मुकम्मल कर दिया। वो दीन अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। उसी दीन में जमीन पर बसने वाले सारे इंसानों की कामयाबी तो मालदार हो, गरीब हो, शहर में रहते हो कि आप में रहते हो, रंग के काले हो, गोरे हो, अरबी हो, आजमी हो, दुनिया के किसी भी दरवाजे पर जी रहे हो, कयामत तक के आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के अंदर है। अल्लाह ताला ने उस दीन को मुकम्मल करके दिया है। वो मुकम्मल दीन जिस तरह से जिंदगी में आएगा, जिस कदर जिंदगी में आएगा, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की भी बनाएंगे और आखिरत की भी बनाएंगे। इसकी सबसे बड़ी बुनियाद ईमान है। जितने अंदर में ईमान उठेगा उसी के बकदर इताअत की जिद में आ रही है।
उसकी जो बकदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाई और बुजुर्ग दोस्त मेहमान खुतबा শোনার পরে বলেন যে ভাই, ঈমান হইল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ইতিমাদ করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকা আর যে শিক্ষা আর যে দ্বীন নিয়ে আসছেন সেটার উপরে ইয়াকিন বানানো। বলেন যে দোস্ত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু পরিপূর্ণ দ্বীন দিয়া পাঠাইছেন এবং সেই দিন কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাক এই দিন দিয়েছেন। তো বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকা নিয়ে আসছেন এবং যে দিন নিয়ে আসছেন, ওই দিনের মধ্যেই সমস্ত মানব জাতির কামিয়াবি আর সফলতা, এইটা আমাদের ইয়াকিনের মধ্যে আনতে হবে। এই কথার উপরে ইয়াকিন বানাইতে হবে যে আমাদের সফলতার কামিয়াবি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু রাখছেনই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীন আর তরিকা আর শিক্ষার মধ্যে। এই দিন আর এই তরিকাটা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু সমস্ত মানুষের জন্য কামিয়াবি করে দিয়েছেন। এই জন্য বলেন যে একজন মানুষ যদি ধনী হয় অথবা গরিব হয়, বলেন যে চাই সে পুরুষ হোক, চাই সে মহিলা হোক, চাই শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক, বলেন যে এরকম শহরের বাসিন্দা হোক বা গ্রামের বাসিন্দাই হোক, সে যেখানেই বাস করুক, আরবি হোক অথবা অনারবের লোকই হোক, চাই সে স্থলে থাকুক বা জঙ্গলেই বাস করুক, যে কোনো জায়গার মধ্যে সে বাস করুক, প্রত্যেক সাদা আর কালো গোরা সব মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া মানাওয়ালুহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে রাখে। তো বলেন এই দ্বীন যার জিন্দেগিতে যেই পরিমাণে আসবে, এই দ্বীন যে যেই পরিমাণে জিন্দেগিতে ফিট করবে, তার জিন্দেগি এটার উপরে উঠাইবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া মানাওয়ালুহু তাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে ওই পরিমাণে কামিয়াবি দান করবে। আর এই দ্বীনের উপরে চলার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো সেটা হলো ঈমান। যেই পরিমাণে মানুষের ভিতরে ঈমান বনবে আর যেই পরিমাণে তার ঈমান আর ইয়াকিন মজবুত হবে, সেই পরিমাণেই সে এই দ্বীনের উপরে চলতে পারবে। তো এই জন্য সমস্ত মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা হলো ঈমানের মধ্যে, দ্বীন মানার মধ্যে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত তরিকার উপরে যেই পরিমাণে ইয়াকিন বনবে, ওই পরিমাণে সে দ্বীনের উপরেই চলবে আর সেটার দ্বারা সে দুনিয়া আখিরাতে সফলতার কামিয়াবি অর্জন করবে। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में सबसे पहली तालीम तौहीद की तालीम है। सारे नबियों की सबसे पहली दावत, सबसे पहली तालीम उनकी कौमों के लिए, इंसानों के लिए सबसे पहली तालीम तौहीद की तालीम थी। सबसे पहली दावत तौहीद की दावत थी। ये जमीन पर बसने वाला इंसान एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह को अपना माबूद तस्लीम करे कि बेशक करने वाली जात अल्लाह की है। नफा और नुकसान, इज्जत जिल्लत, कामयाबी और नाकामी, मौत और हयात, खुशी और गमी का हाल सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। सारी कायनात बनी हुई है, सबका बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सारी कायनात मखलूक है, सबका खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। करने वाली जात अल्लाह की है। कायनात सारी की सारी मोहताज है, गनी अल्लाह ताला की जात आली है। मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कलमे की दावत लेता है। या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाबी की सबसे पहली बुनियाद यह है कि दिलों से अल्लाह के गैर का तासुर निकल जाए, दिलों से अल्लाह के गैर का यकीन निकल जाए,
कि सारे मखलूक जिस तरह से अपने वजूद में मोहताज थी, ऐसी ही मेरे बुजुर्गों बाकी रहने में भी मोहताज है और नफा नुकसान पहुंचाने में भी मोहताज है। खालिक की जात वो है जिसका सारी कायनात पर कब्जा है और जिसकी मुल्क में सारी कायनात है, जिसकी मुल्क में सारी कायनात है और जिस पर इन सारी कायनात पर उसने अल्लाह वहदहू ला शरीक लह का हुक्म चलता है। उसी ने सारी कायनात अपनी कुदरत से बनाई है और वही सारी कायनात का मालिक भी है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। তো বলেন যে ভাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দিনের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটা যে সবকটা দিয়েছেন সেটা হলো তাওহীদের। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই আনিত দিনের মধ্যে প্রথম জিনিসটাই ছিল তাওহীদ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর জাত আর সিফাতের একই। এমনি ভাবে যত নবী দুনিয়াতে আসছেন সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনারাও প্রথম এসে ওনাদের কওমকে ওনাদের স্বজাতিকে তাওহীদেরই শিক্ষা দিচ্ছেন। আর এই কথা বুঝাইছেন এই কথা যে ও মানুষ যখন ও আমার কওম তোমরা এই কথা রুটিন বানাও যে একমাত্র করনেওয়ালা জাত আল্লাহ। এই পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু আছে সব কিছু মখলুক এগুলা কিছুই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইচ্ছার বাইরে কিছুই করতে পারে না। মখলুকের আসর আর প্রভাব দিল থেকে বাহির করার জন্য আর একমাত্র খালিকের প্রভাব আর খালিকের তাসুর মানুষের দিলের মধ্যে থাকে বলে যে সেটার জন্য মেহনত করছেন। আর এই কথা বুঝাইছেন যে দেখো সব কিছু করনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। এই জগতের মধ্যে যত কিছু আছে কিছুই করতে পারে না। সুখ দুঃখ খুশি আর কান্না আর এমনি ভাবে মানুষের পরেশানি সব কিছু মালগাড়ি আর গরিব হওয়া বলেন যে এগুলো সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে। এই সমগ্র জগৎ কিছুই করতে পারে না, করনেওয়ালা জাত একমাত্র আল্লাহ। এই তালিমটা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে দুনিয়াতে দিয়েছেন আর এই কথারই ওনারা দাওয়াত দিচ্ছেন, মেহনত করছেন কওমের উপরে যাতে প্রত্যেকের দিল মখলুকের প্রভাব থেকে পাক হয় যে এই জগতের দ্বারা কিছু হবে না আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ছাড়া। আর এই কথা মানুষের দিলের মধ্যে আসে যে একমাত্র করনেওয়ালা জাত আল্লাহ। বলে এই তালিমটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি এই তালিমই দিয়েছেন। বলেন যে দেখো উনি আইসা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার কওমকে এই কথার দাওয়াত দিয়েছেন যে দেখো একমাত্র করনেওয়ালা জাত হলেন আল্লাহ। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাহিরে কেউ কিছুই করতে পারে না। এই জন্য সমগ্র জগৎ এইগুলা সব আল্লাহই বানাইছেন আর সমস্ত জগৎ আল্লাহ পাকেরই রাজত্ব তার উপরে। এমনি ভাবে সমস্ত মখলুকের জগতের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানহুর সেই কব্জা রয়েছে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইচ্ছার বাহিরে মখলুকে কিছুই করতে পারবে না। এই কথার দাওয়াত দিয়েছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এই কথা বুঝাইছেন যে দেখো এই যে মখলুকাত দেখতে পাচ্ছ সব মখলুকাত যেরকম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুর ইচ্ছায় বনছে বলেন যে সমস্ত মখলুক ঠিক এমনি ভাবে সমস্ত জগৎ আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাহিরে কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে সব মখলুক আল্লাহর ইচ্ছার এরাদায় বলছে। উপকার করার মধ্যেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী ভিখারি আর বলেন যে ক্ষতি করার মধ্যেও আল্লাহরই ভিখারি। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহ বলেন আমি হইলাম একমাত্র ধনী, বলেন যে আমারও কারো প্রয়োজন নাই কিন্তু তোমরা সব আমারই ভিখারি। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহুর ইচ্ছার বাহিরে কোন মখলুক কিছু করতে পারে না। যেমনি ভাবে পড়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী একজনের উপকার করার মধ্যেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী আল্লাহর ইচ্ছারই মুখাপেক্ষী। ঠিক এমনি ভাবে ক্ষতি করার মধ্যেও আল্লাহ জাল্লা শানহুর ইচ্ছার অধীনে। এজন্য বলে যে দুষ্ট সমস্ত জগৎ মানুষের কোন অপকার করতে পারে না। যেইভাবে পড়ার মধ্যে আল্লাহর মুখাপেক্ষী ঠিক এমনি ভাবে তার অপকারের মধ্যে মুখাপেক্ষী। এই কথাটা এসে সমস্ত নবীগণ বুঝাইছেন আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে একই সবক भाई सोने वाले जाग रहे বলেন যে ভাই যারা একটু ঘুমায় আসি মেহরবানি করে সজাগ হয়ে যায়। सो गए या वो जाग रहे हैं? বলেন যে ভাই সব ঘুমাই বলছেন না সজাগ আছে?
नियत कर लो इंशाअल्लाह पूरी जान पूरा माल लगाकर अल्लाह का काम करेंगे। বলে যে ভাই করে নিয়ত বেরোলাম পুরা চাল আর মাল লাগাইয়া আল্লাহ দিনে কাম করবো। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह से पूरी जान और पूरा माल लगाकर काम करना है। বলে যে হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর মতো সমস্ত মাল এবং পুরা চাল লাগাইয়া দিনের কাম করা। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। আল্লাহ আমরা প্রত্যেককে কবুল ফরমান। और नियत करे सारी दुनिया में जाकर काम करेंगे। আর এই কথারও নিয়ত করি যে সমগ্র দুনিয়ায় যাইয়া আমরা এই দিনের কাম করব। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, रोए जमीन पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि जिस अल्लाह ने अपने कुदरत से हमें पैदा किया और जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और जिस अल्लाह ने नबी भेजा, जिस अल्लाह ने मुबारक दिन उतारा, मेरे बुजुर्गों इससे बड़ा कोई जुल्म न होगा कि मौसम आजम अल्लाह ताला की जात आनी है। उस मौसम के सामने जिसके हाथ में सब कुछ है, हम उसके अलावा किसी और को पुकारें और किसी अपनी हाजतें किसी और के सामने रखें और जो है किसी और के सामने हाथ फैलाएं, किसी और से अपनी मदद मांगे, अपनी परेशानियों में किसी और की तरफ मुतवज्जा हो। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शाअनुहु मेहरबानी ने हमें कुरान के जरिए हमें इसकी तालीम दी कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत पेश आए, जब भी तुम्हें कोई हाजत हो, तो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ तवज्जो न करो, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ रुख न करो, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ हाथ न फैलाओ। मेरे बुजुर्गों, वरना इससे बड़ा जालिम इसलिए जमीन पर कोई न होगा। তো বলে যে ভাই হচ্ছে আর বড় জুলুম কি হইতে পারে যে যিনি আমাদেরকে বানাইলেন, যিনি সব কিছু দিলেন, যিনি আমাদেরকে ইসলাম দিলেন, দ্বীন দিলেন আর আমাদেরকে সবকিছু দিলেন, আর যার হাতে সবকিছু ওনাকে বাদ দিয়া অন্য কেউকে এরকম আওয়াজ দেয়, অন্য কাউকেও সে ডাকে, অন্য কারো কাছে সে সাহায্য চায় আর অন্য কারো কাছে সামনে সে হাত বাড়ায় আর চায় সওয়াল করে। তো এই জন্য এর চেয়ে বড় জুলুম আর হইতে পারে না। যিনি মুহসিনে আজম, যিনি সবচেয়ে বড় ইহসান করনেওয়ালা, যিনি আমাদেরকে সব কিছু দিলেন, ঈমান দিলেন, ইসলাম দিলেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বানাইলেন, আর যার হাতেই তো সব কিছু, ওনাকে আমরা বাদ দিলাম, বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকা, অন্য কারোর কাছে সাহায্য চাওয়া, অন্য কারোর সামনে হাত বাড়ানো, বরং এর চেয়ে আর বড় জুলুম কিছুই হইতে পারে না। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कम उम्र है, छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी सवारी पर बिठाया और आपने उन्हें तालीम दी। ये फरमाया कि मैं तुम्हें मुतवज्जा किया, आपने फरमाया मैं तुम्हें चंद बातें सिखलाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अल्लाह के हुक्मों की इबादत कर, अल्लाह ताला तेरी इबादत करेगा। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला के हुक्मों की इबादत कर, अल्लाह ताला को तू अपने आगे पाएगा। फिर आगे फरमाया जब तुमको कोई जरूरत हो सवाल करने की तो अल्लाह ताला से मांगना, और फिर आपने फरमाया मदद की जरूरत हो तो अल्लाह ताला से मदद मांगना। और ये यकीन करना और जान लो सारे अवलीन आखिरीन मिलकर अगर तुमको नफा पहुंचाना चाहे, अल्लाह न चाहे नफा नहीं पहुंचा सकते, और अगर सब मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह न चाहे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। তো বলেন যে ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু ছিলেন, উনি বাচ্চা ছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে ওনার সওয়ারির মধ্যে বসাই লইলেন ওনার সঙ্গে, আর বসাইয়া ওনারে ওইদিকে ফিরাইলেন, মানে সতর্ক করলেন, করিয়া বললেন যে আমি তোমাকে কয়েকটা কথা শিক্ষা দিতেছি, কয়েকটা কলিমা তোমাকে আমি শিখাইতেছি। এক নম্বর হলো তুমি আল্লাহর হুকুমের হেফাজত করবে, আল্লাহ জাল্লা শানহু তোমাকে হেফাজত করবে। আর তুমি আল্লাহর হুকুমের হেফাজত করবে, তোমার প্রয়োজনের সময় তুমি আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। আর তুমি যখন কোন সওয়াল করো তো আল্লাহর কাছেই একমাত্র সওয়াল করবে।
আর যদি তুমি সাহায্য চাও তো শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাবে। আর এই কথা জেনে রাখো, দুনিয়াতে অর্থাৎ আওয়ালিন ও আখিরিন সব মিলিয়ে যদি তোমার কোনো উপকার করতে আসে আর আল্লাহ না চান, তাহলে আল্লাহ যা লিখে রাখছেন তাই হবে, ওরা সবে মিলে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর ঠিক এমনি আওয়ালিন ও আখিরিন সব মিলে যদি একত্রিত হয়ে আসে, অর্থাৎ শুরু শেষ সব মখলুক যদি একত্রিত হয়ে আসে, তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য কিছুই করতে পারবে না ক্ষতি। আল্লাহ যা লিখে রাখছেন তাই তোমার হবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जितना ईमान अंदर में उतरेगा, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल का कलमा बनेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल के अंदर उतरेगा, तो तौहीद और रिसालत जितना दिल के अंदर उतरेगी, मेरे बुजुर्गों, फिर जो है ये कलमा बंदे को हुक्मों पर भी चलाएगा और ये कलमा गुनाहों से भी बचाएगा। তো বলে যে ভাই, এই কলমা যত আমাদের দিলের মধ্যে আসবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যত আমাদের অন্তরের মধ্যে বসবে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যত আমাদের অন্তরের মধ্যে বসতে থাকবে, আর আমাদের ঈমান মজবুত হবে, আমাদের ঈমান অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবে, অন্তরের অন্তঃস্থলে যখন চলে যাবে ঈমান মজবুত হবে, তো ওই ঈমান আমাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপরে চলার জন্য তৈয়ার করবে আর আল্লাহর নাফরমানির থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে, যখন আমাদের ভিতরে সেই ঈমান থাকবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ईमान में ठहराव नहीं है, ईमान एक हाल में नहीं रहता, ईमान में ठहराव नहीं है। या तो ईमान तरक्की करेगा, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ता जाएगा और यकीन की बुनियाद अल्लाह से मजबूत होती जाएगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और आपकी तालीमात यकीन में आती की जाएगी, गैब पर यकीन बढ़ता जाएगा। या ईमान में जवाल आएगा, ईमान में ठहराव नहीं है। अगर ईमानी आमाल में लगे, जिससे ईमान में तरक्की होती है, गैब पर ईमान बढ़ता है, आखिरत पर ईमान बढ़ता है, जन्नत और जहन्नम पर ईमान बढ़ता है, अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान बढ़ता है और नबी की तालीमात यकीन में आती चली जा रही है। मेरे बुजुर्गों, अगर मेहनत के साथ है, अमाल के साथ चल रहे हैं, अमाल दावत के गहरा ताल्लुक बनाकर चल रहे हैं, तो फिर मेरे बुजुर्गों ईमान तरक्की करता चला जाएगा, मतलब मेरे बुजुर्गों ईमान में जवाल आता चला जाएगा। তো বলে যে ভাই দুষ্ট, ইমানের মধ্যে ছড়াও নাই, অর্থাৎ ইমান এক অবস্থায় থাকে না, হয়তো ইমান বাড়তে থাকে আর না হয় ইমান ঘাটতে থাকে, পড়তে থাকে ইমান। তো যখন ইমানের ফিকির করে মেহনত করে, তো বলেন যে ইমান গায়বের উপরে ইমান বাড়তে থাকে, আখিরাতের উপরে আল্লাহর জাতের উপরে ইমান বাড়তে থাকে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত তরিকার উপরে উনি যে তালিম দিয়েছেন সেটার উপরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আর ইয়াকিন বাড়তে থাকে আর এটা উন্নতি করতে থাকে। আর মনে যে যখন ঈমানি আমলের মধ্যে লাগে, ঈমানি পরিবেশের মধ্যে লাগে থাকে, তখন বলে যে ঈমান বাড়ে। আর না হলে ঈমান বলে যে ঈমান ঘাটিয়ে যায়, ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। যখন এই ঈমানি আমলের মধ্যে লাগে তো তার ঈমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপরে বাড়তে থাকে, আল্লাহর জাতের উপরে ঈমান ইয়াকিন বাড়ে, রাসূল পাকের উপরে বাড়ে, আখিরাতের উপরে তার ইয়াকিন বলতে থাকে, আখিরাতের দিকে তার দিল ঝুঁকতে থাকে, বেহেশত দুজকের উপরে তার ঈমান আর ইয়াকিন বাড়তে থাকে। তো বলে যে ভাই বুজুর্গে দুস্থ, যখন ঈমানি আমলের মধ্যে লাগে আর ওই মেহনতের মধ্যে থাকে আর ওই পরিবেশের মধ্যে থাকে, এর দ্বারা তার ঈমান আর ইয়াকিন আল্লাহর উপরে, আখিরাতের উপরে, রিসালাতের উপরে বলে যে বাড়তেই থাকে। এই পরিবেশ না হলে আর ঈমান বাড়ে না, ঘাটে। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, अल्लाह ताला ने जिनको अपने नबी की सहबत के लिए मुंतखब किया था और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु उनसे राजी हो गया और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। मेरे बुजुर्गों, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से ये जुबान से कहते हुए निकले कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। उनके ईमान की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई,
उनकी नमाजों की तारीफ अल्लाह ने कुरान में फरमाई, उनका अल्लाह की याद में लगना अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है। उनकी नमाजों में सजदे की हालत, उनकी पेशानियां, सजदे के निशानात, उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। मेरे बुजुर्गों, और उनके जैसा ईमान लाना, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उनके जैसा ईमान लाने का हुक्म फरमाया। मेरे बुजुर्गों, जिस कदर ईमान अंदर में उतरता है, मेरे बुजुर्गों, अंदर में खौफ भी बढ़ता है कि मेरा ईमान अल्लाह के नजदीक मुअतबर है या नहीं है, और निफाक का खौफ दिल पर बढ़ता जाता है, निफाक का खौफ दिल पर बढ़ता जाता है। आज मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ही माफ करे, अल्लाह ताला ही माफ करे कि आज ईमान की सतह जब नीचे आ गई, तो बजाय निफाक का खौफ दिलों में आने के, आज मेरे बुजुर्गों हम ईमान के दावेदार हो गए। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकले ये कहते हुए कि हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया, ना फका हंजला। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके ईमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अबू बकर का ईमान तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और पूरी उम्मत का ईमान तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, वो अबू बकर फरमा रहे हैं, हंजला क्या कह रहे हो? हजरत हंजला ने फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल के पास होता हूँ, मस्जिद में होता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और होती है, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, अल्लाह के रसूल और जो है ईमान की कैफियत कुछ और होती है। जब मैं घर पे आ जाता हूँ मेरा दिल बदल जाता है। हंजला को मुनाफिक हो गया, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ऐसी कैफियत तो हमें भी हो जाती है, ऐसी कैफियत तो हमारे दिल की भी हो जाती है। चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पूरा हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंजला, अबू बकर, जो कैफियत यहाँ मस्जिद में होती है, अगर वो कैफियत तुम्हारे बिस्तरों पर, तुम्हारे घरों में बाकी रहे तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करते। मेरे बुजुर्गों, ये नामुमकिन नहीं है, ये मस्जिद का माहौल आदमी के ईमान की सतह बढ़ाता है और ईमान को परवान चढ़ाता है। मस्जिद का माहौल, मेरे बुजुर्गों, जो आदमी को उसकी दुकान में, उसकी तिजारत में, उसके घर के माहौल में, उसके बीवी बच्चों के माहौल में, उसको ये ईमान नबी के तरीकों पर चलाता है, नबी की तालीमात के मुताबिक चलाएगा, अंदर में जितने ईमान को गैर करेगा, उसी के बकदर मेरे बुजुर्गों दुनिया के शौरों में इस्लामी जिंदगी गुजारना आसान होगा। तो बड़े भाई दोस्तों, हजरत साहबा किराम রাদিয়াল্লাহু আনহুম যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জন্য আল্লাহ পাক নির্বাচন করছেন, ওনারা এমন ব্যক্তি যাদের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাদের উপরে রাজি হয়ে গেছেন, আর যারা ওনারাও আল্লাহর উপরে রাজি হয়ে গেছেন, ওনাদের অবস্থা কি, ওনাদের ইমানের কি অবস্থা? হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ঘরে গেছেন, বলে যে উনি ঘরে যাওয়ার পরে উনি ওনার ইমানের দিকে দেখলেন যে মসজিদের ইমানে আর ওনার ঘরের ইমানের মধ্যে পার্থক্য, ইমানের অবস্থা দুই রকম লাগলো। উনি ভয় হয়ে গেলেন, উনি বললেন যে আরে হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে, উনি ঘর থেকে বাইরে হয়ে গেছেন হানজালা। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, ইমান যখন ইমানের পরিবেশে থাকে মানুষ, তখন তার ইমান বাড়তে থাকে, ইমানের একটা অবস্থা হয়। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপরে তার ইমান বাড়ে, আর এমনি ভাবে ওই রকম বাড়তে বাড়তে ইমানের তালিমে ওনারা এত উপরে উঠে গেছেন। বলেন যে ওনাদের এই অবস্থা, যে সাহাবায়ে কেরাম ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যাদের ইমানের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনের মধ্যে করছেন, যাদের নামাজের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনে করছেন, যাদের জিকিরের কথা আল্লাহ পাকে প্রশংসা করছেন, আর যাদের নামাজের মধ্যে সিজদার কথা আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু কি করছেন, বলেন যে কুরআনের মধ্যে প্রশংসা করছেন, এই সমস্ত ব্যক্তি হলেন ওনারা। বলেন যে ওনাদের ইমানের কি অবস্থা, এত বেশি
ওনাদের ইমানের কৈফিয়ত আর হালত। বলেন যে ঘরের মধ্যে গেলে ওনাদের অবস্থা একটু পরিবর্তন হইলেই ওনাদের ইমানের ব্যাপারে ওনারা ভয় আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কিরকম যে আরে আমার ইমান ওই পরিমাণে ইমান আছে কিনা যে ইমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ইমানের উপরে রাজি আর সন্তুষ্ট, আমার ইমানের উপরে আল্লাহ রাজি সন্তুষ্ট আছেন কিনা। এমনি ভাবে ওনাদের ইমানের আরে আমি ইমানদার না মুনাফিক হয়ে গেলাম। বলেন যে এই ভয় ওনাদের ছিল, ওনারা এরকম ভয়ের মধ্যে থাকতেন। বলেন যে ভাই দুষ্ট, আজকে তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করো, আমাদের এই অবস্থা দাঁড়াইছে যে ইমানের ব্যাপারে আমরা বিলকুল আমাদের কোনো ভয় নাই, কোনো ফিকির নাই, চিন্তা নাই। বলেন যে আমরা ইমানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ এরকম কি হয়ে গেছি, আমাদের ভয় থেকে খালি হয়ে গেছি। বলেন যে হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই অবস্থায় উনি ঘর থেকে বাইরে যারে মসজিদে যখন আমি থাকি, মসজিদের পরিবেশে আমার ইমানের এক অবস্থা, আর আমি যখন ঘরে বিবি বাচ্চার কাছে আসি তাহলে তো আমার আরেক অবস্থা হয়ে যায়, কাজে আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। এত ভয় ওনার ইমানের ব্যাপারে কি হইতেছে। তো বলেন যে উনি ঘর থেকে বাইরে গেলেন। এই কথা বলতে বলতে বলেন যে রাস্তার মধ্যে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে দেখা হয়েছে। বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিরকম ব্যক্তি, যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমানের সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল ফরমাইছেন যে আবু বকরের ইমান যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর সমস্ত উম্মতের ইমান এক পাল্লায় রাখা হয় তবুই আবু বকরের ইমানই ভারী হবে। এই ব্যক্তি বলেন যে হানজালা তুমি কি করে মুনাফিক হইলা। বলে আমি মসজিদে যখন থাকি তখন আমার ইমানের এক অবস্থা, আর ঘরে যখন বিবি বাচ্চার মধ্যে আসি তখন আমার আরেক অবস্থা। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট, এই কথা বলার সাথে সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে আমার তো সেই অবস্থা, তাহলে তো আমিও মুনাফিক হয়ে গেছি। ওই মানুষ বলে যে আমিও মুনাফিক হয়ে গেছি। নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন। আইসা যখন এই কথা বললেন হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে আমার ঘরে গেলে পরিবর্তন হয়ে যায় ইমানের অবস্থা, আর এখানে থাকলে মসজিদের পরিবেশে এই অবস্থা। তো বলেন যে দেখো হানজালা, তোমাদের মসজিদের মধ্যে যে অবস্থা ইমানের কৈফিয়ত আর হালত হয় সেটা যদি তোমাদের ঘরের মধ্যে বিছনার উপরে থাকতো, এইরকমই থাকতো, তাহলে ফিরিস্তারা তোমাদের বিছনার মধ্যে যে তোমাদের সাথে মুসাফা করত। তো বলে যে ভাই দুষ্ট, যখন ইমান একদিন বাড়ে তার আখিরাতের দিকে সে মুতাওয়াজ্জহ হয় ফিরে, এমনি আল্লাহর জাতের উপরে তার ইয়াকিন বনিয়া যায়, আল্লাহ রাসূলের তালিম শিক্ষার উপরে তার ইয়াকিন বনে। যখন তার মধ্যে ইমান ভালো করে বনে তো বলে যে ভাই দুষ্ট, ইমান হিসাবে তার ইমানের শক্তি, ইমান পরিমাণে সে আল্লাহর হুকুম তার দোকানের মধ্যে সে মানতে পারে, আল্লাহর হুকুম তার বিবি বাচ্চার মধ্যে তার ইমানের পরিমাণে সে মানতে পারবে। যে পরিমাণে ইমান ওই পরিমাণে তার আল্লাহর হুকুম তার বিবি বাচ্চার মধ্যে দুনিয়ার যে কোনো কাজ কারবার, যে কোনো শোভা, যে কোনো লাইনে সে থাকবে, সেইখানে তার জন্য আল্লাহর হুকুম পুরা করা ওই পরিমাণেই সম্ভব হবে যেই পরিমাণে তার ইমান বনবে। এজন্য বলছেন যে ভাই দুষ্ট, আসল জিনিসটা হলো ইমান, যেটা মানুষকে ওই রকম ভাবে দিনের উপরে চালাবে। ভাই ঘুমাই গেছেন না সজাগ আছেন? सोने वाले से काम नहीं होगा, जाग कर बात सुनेंगे तो फिर काम होगा। বলে যে ভাই ঘুমাইয়ে যখন যারা থাকবে হতে তারা তো কাম হবে না, ওনারা তো কোনো উপকার হবে না। যখন সজাগ থেকে শুনবো তখনই আমাদের কাম বনবে, উপকার হবে। दुनियावी मुलाकात आपकी है, फरमाते हैं मेरी मुलाकात 30 सहाबी से हुई, मेरी मुलाकात 30 सहाबी से हुई, मगर मैंने हर एक को देखा अपने ऊपर निफाक से डर रहे हैं, अपने ऊपर निफाक का खौफ कर रहे हैं। 30 सहाबी से मुलाकात हुई, वो खुद ताबई थे और कहते हैं मेरी मुलाकात 30 सहाबी से हुई, मैंने हर एक को देखा अपने ऊपर निफाक का डर कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो मेरा ईमान कहीं हकीकी न हो, कहीं निफाक तो नहीं। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया मुनाफिकीन के बारे में कि क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो सबसे नीचे मुनाफिक होंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, निफाक का डर एक साथी में लगा हुआ था। ईमान अंदर में जब उतर जाता है तो मेरे बुजुर्गों निफाक का खौफ लग जाता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब ईमान अंदर में उतरा हुआ नहीं होता तो फिर सारी बीमारियां लगती है,
सारी बीमारियां लगती है। और आदमी की हिलाकत का, दुनिया की हिलाकत का सामान मेरे बुजुर्गों, जो आदमी को शैतानी जिंदगी पर, नफसानी जिंदगी पर, हैरानी जिंदगी की तरफ खेच करने जाता है, जब ईमान की सतह नीचे आती है तो मेरे बुजुर्गों फिर हैरानियत, नफसानियत, शैतानियत गाली होती है। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबकी हिफाजत फरमाए। बोलेंगे भाई दोस्तों, हजरत আবু মুলাইকা তাবিঈন উনি বলেন যে আমি 30 জন সাহাবায়ে কেরামের সাথে আমার মোলাকাত হয়েছে, ওনাদের সহবত আমি উঠাইছি। তো বলেন ওনারা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রত্যেকেই ওনারা কি করেন, বলেন যে ওনারা প্রত্যেকে আপনার ইমানের উপরে ভয় করতেছেন, ওনারা প্রত্যেকে আপনার ইমানের ব্যাপারে ওনারা বলেন যে আতঙ্কিত, ভয় ওনাদের দিলের মধ্যে যে আরে আমরা কি আসলেই মুমিন না মুনাফিক হয়ে গেলাম। আর বলেন মুনাফিককে, বলেন মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ জাল্লা শানহু ফরমাইছেন যে মানুষের যে জাহান্নামের মধ্যে দুজকে আল্লাহ ফেলাইবেন, এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে মুনাফিক। আর বলেন ওনাদের ইমানের অবস্থা এরকম যে ওনারা প্রত্যেকে ইমানের ব্যাপারে কোনো ওনাদের শান্তি নেই, ওনারা ভয় করতেছেন আর বলতেছেন যে আরে আমরা কি মুনাফিক হয়ে গেলাম। তো যখন বলেন ইমান দিলের ভিতরে আসে, মানুষের অন্তরে ইমান প্রবেশ করে, ফলে তখন তার মধ্যে ভয় পয়দা হয়ে যায়, তার মধ্যে ভয় লাগে। আর যখন মানুষের ইমান ভিতরের থেকে খালি হয়ে যায়, এমনি উপর দিয়ে ইমান, তখন তার জন্য আর এইরকম কোনো ভয় থাকে না, মুনাফিকের ভয় থাকে না। আর আস্তে আস্তে তার মধ্যে থেকে তিনি জিন্দিগি খতম হয়ে যায়, আস্তে আস্তে তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা হয়ে যায়, আর হায়ানিয়ত তার মধ্যে আসে, আর বলেন যে শয়তানিয়ত তার মধ্যে আসে। সমস্ত মানুষের খারাপি আর ধ্বংস, হালাকত ধ্বংস আর খারাপির জড়ই হইল যখন মানুষ ইমান থেকে খালি হয়। ইমান যখন তার ভিতরে থাকে না, আস্তে আস্তে বলে যে দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে হায়ানিয়তের জিন্দিগি আসে, তার মধ্যে নফসানিয়তি জিন্দিগি আসে পড়ে, আর তার শয়তানিয়তের জিন্দিগি তার মধ্যে আসে। তো এগুলো সব খারাপির আসল জড়টাই হইল তার ভিতরে ইমান না হওয়া, ইমান খারাপ হওয়া। আর যখন ইমান আসবে তখন তার মধ্যে আখিরাতের ভয়, বলেন সবসময় তার ইমানের ব্যাপারে ভয় থাকে। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर होते, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर नबी होते। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में एक आदमी है, मेरी उम्मत में एक आदमी है, जब वो इंतकाल करेगा और कब्र में मिटा दिया जाएगा और फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, और बताओ तुम्हारे नबी कौन है। तो वो कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है, मेरे नबी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम बताओ तुम्हारे नबी कौन है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, वो आपकी उम्मत में कौन है, वो आपकी उम्मत में कौन है। फरमाया वो उमर इब्न खत्ताब है, वो उमर इब्न खत्ताब है। चुनांचे मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का हाल ये था कि अपने ईमान पर इस कदर खौफ है, अपने ईमान पर इस कदर खौफ है। अल्लाह तो अल्लाह है, जिस कदर अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, जिस कदर अल्लाह ताला की मार्फत दिल में उतरेगी, उसी के बकदर खौफ रहेगा, उसी के बकदर दर्द रहेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे किससे, हज़रत हुज़ैफा से, ए हुज़ैफा तुम बताओ, तुम जरा ये बता दो, तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की फहरिस्त बता दी है, कौन कौन मुनाफिक है हमारे दरमियान में, उनकी फहरिस्त तुम्हें बता दी है। ए हुज़ैफा, मैं हुजूर का राज जानना नहीं चाहता, तुम जो है बस इतना बता दो, वो जो तुम्हारे पास नाम है उसमें उमर का नाम तो नहीं है, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। मेरे बुजुर्गों, इस बड़े मकाम पर पहुंचने वाली शख्सियत का हाल ये है कि अपने बारे में मुनाफिक होने का डर लगा हुआ है। मेरे बुजुर्गों, जब ईमान में ज़ौफ़ आता है, अल्लाह की मारिफत में ज़ौफ़ आता है,
कमजोरी आ जाती है और आदमी मुशाहिदे की दुनिया से पासे होकर चलता है, तो फिर मेरे बुजुर्गों खौफ निकल जाता है, अल्लाह ताला ही अपने बदल से हम सबकी हिफाजत करना है। বলে যে ভাই দুষ্কর বুজুর্গ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন যে আমার পরে যদি কোন নবী হইতো তাহলে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই নবী হইতেন। সেটা আল্লাহ রাসূলের পরে কোন নবী নাই, বলে নবী হইলে আমার পরে উমর নবী হইতো। এমনি ভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ফরমান বলে যে যখন আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যখন সে মারা যাবে তাকে কবরে রাখা হবে, তো ফেরেশতা যখন সওয়াল করতে আসবেন বলবেন যে তোমার রবকে, তোমার দিন কি ছিল, তোমার নবীকে, তো উনি উল্টা ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করবেন, বলবেন যে আমার রব তো আল্লাহ, তোমাদের রবকে বলো, আমার দিন তো ইসলাম, তোমাদের দিন কি সেটা বলো, আর আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নবীকে বলো। বলে যে ফেরেশতাকে উল্টা উনি প্রশ্ন করবেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ উনি কে আপনার উম্মতের মধ্যে? বলে উনি হইল হযরত ওমর। বলেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত বড় উপরে যেয়ে পৌঁছছেন ব্যক্তি, কিন্তু ওনার হালতটা কি? বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে ওনার ইমানের হালতটা কি, অবস্থা কি, এত বেশি ওনার ইমানের ব্যাপারে ফিকির আর ভয়। বলতেছেন মেহমান যে আসলে যত বেশি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়, আল্লাহ তো আল্লাহই, আল্লাহর জাত তো এরকমই, যে বলেন যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় তত বেশি তার ইমানের ব্যাপারে ফিকির আর ভয় পয়দা হয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে ও হুযায়ফা শোনো, তোমার কাছে তো আল্লাহ রাসূলের মুনাফিক কে কে এদের নামের একটা লিস্টি দিয়ে দিয়েছেন, আর এটা তো আল্লাহ রাসূলের সেই গোপন কথা তোমার কাছে, সেটা তুমি আমাকে প্রকাশ করবে না, বলবে না, ঠিক আছে কমাস কম তুমি তো আমার এই কথা বলো যে আমার নামটা কি ওই লিস্টির মধ্যে আছে? যার এত সম্মান, যার এত বড়, যার কথা হয়ে গেলে যে উনি এত বড় হাস্তি, কিন্তু উনি ওনার ইমানের ব্যাপারে ভয় করতেছে, বলেন যে আমার নামটা কি সেই লিস্টির মধ্যে আছে না নাই? দুষ্কর বুজুর্গ যত বেশি আল্লাহর মালিক নসিব হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, তত বেশি তার মধ্যে এই মুনাফিকির ভয় পয়দা হবে। আর বলেন যে দুষ্ট যখন মানুষের মধ্যে ইমানের দুর্বলতা আসিয়া পড়ে, আর মখলুক আর জাহির থেকে মানুষ যখন প্রভাব নিয়ে আনে, তার দিলের মধ্যে জাহিরের আর এই আসবাবের ছিল, আসবাবের কি হয় প্রভাব পড়ে, তো বলেন যে দুষ্ট এই অবস্থায় যখন হয় তার ইমান দুর্বল হয়ে যায়, তো আস্তে আস্তে বলেন যে তার মধ্যে থেকে মুনাফিকির ভয় আর এইরকম ভাবে আখিরাতের ভয় খতম হয়ে যায়। এটার কারণে হইল সে যে তার জাহির থেকে সে প্রভাব নিছে, আসবাবের আসর তার মধ্যে পড়ছে, ইমান তার দুর্বল হয়ে গেছে। जिन्होंने इंस की पैदाइश का मकसद ही बतलाया, वो अल्लाह ताला की इबादत है, उसकी बंदगी है और उसकी मारिफत है। जिस कदर दिल में मारिफत आएगी, जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत दिल के अंदर उतरेगी, उसकी बड़ाई, उसकी जात सिफात का यकीन जिस कदर दिल में उतरेगा, उसी के बकद्र मेरे बुजुर्गों जिंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक बनेगी। जिंदगी बनेगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक। ये ईमान आदमी को हक की तहकीक की तरफ मुतवज्जा करेगा, और ये ईमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर एतमाद को बढ़ाकर नबी की तालीमात की तरफ मुतवज्जा करेगा। मेरे बुजुर्गों, इल्म के बगैर, हक की तहकीक के बगैर आदमी का दीन नहीं बनता। हक की तहकीक के बगैर, नबी के तरीके की तहकीक के बगैर आदमी का अमल दीन नहीं बनता है। ये जब बनेगा जब नबी की तालीमात के मुताबिक हो। नमाज सब कबूल होगी जब नबी के तरीके पर हो, उसका जाहिर भी, उसके बातिन भी। मेरे बुजुर्गों, इसी तरह से पूरा का पूरा दीन है, हक की तहकीक के रास्ते से दीन में दुरुस्तगी आती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, नबी की तालीमात क़यामत तक बाकी रहेगी, जब तक इस जमीन पर अल्लाह का कलाम रहेगा। मेरे बुजुर्गों को कुरान को समझने वाले उलमा भी बाकी रहेंगे। मेरे बुजुर्गों, उम्मत की आवाम, उम्मत का एक एक फर्द, एक एक बस्ती, एक एक इलाका
मेरे बुजुर्गों एक एक फर्द में, मर्द औरत में इसका एहसास बेदार हो जाए और इसकी फिक्र उजागर हो जाए कि इल्म के बगैर हमारी जिंदगी टीम नहीं बन सकती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इल्म से ताल्लुक उलमा से पूछ कर चलना, अमल का तरीका उलमा बतलावेंगे। मेरे बुजुर्गों, इस मुबारक मेहनत के रास्ते से अंदर में ईमान उतरेगा, अंदर में सिर्फ सही जज्बा आएगा, अंदर में हुक्मों पर चलने की अजमत बनेगी और ताकत बनेगी और गुनाहों से और नाफरमानियों से बचने की ताकत बनेगी और इल्म दीन को संवारेगा। इल्म अमल में सिफत कबूलियत पैदा करेगा। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, तीन चीजों के बगैर किसी बंदे का कोई अमल अल्लाह ताला के दरबार में कबूल न होगा। सबसे पहली शर्त ईमान है, सबसे पहली शर्त ईमान है। अल्लाह के हुक्म की निस्बत से, अल्लाह ताला के हुक्म की निस्बत से, नबी की तालीमात के मुताबिक अल्लाह को राजी करने के जज्बे से अमल किया जा रहा हो। आप हदीसों में गौर करेंगे, आप जो है हदीसें पढ़ेंगे तो आपको तीन बातें अहमियत से मिलेगी। एक तो सबसे पहली शर्त अमल की कबूलियत के लिए ईमान है, दूसरी शर्त इल्म है, दूसरी शर्त इल्म है और तीसरी शर्त इखलास है। इन तीनों चीजों के बगैर आदमी का अमल अल्लाह ताला के दरबार में काबिल कबूल न होगा। তো বলে যে ভাই দুস্থ আল্লাহ জাল্লা শানহু মানুষকে যে বানাইছেন, বানানোর উদ্দেশ্য আল্লাহ বলছেন যে আমি মানুষকে আর জিনকে বানাইছি আমার ইবাদতের জন্য। তো বলে যে দুস্থ এই জন্য মানুষ আল্লাহ জাল্লা শানহুর মারিফতকে হাসিল করবে, আল্লাহকে চিনবে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে জানবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা নিয়ে আসছেন সেটার উপরে তার ইকিন বাড়াইবে। এমনি ভাবে তার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ এবং ওনার তরিকার উপরে তার ইকিন আর ঈমানকে বাড়াইবে। আল্লাহ পাকের মারিফতের লাইনে সে আগে বাড়তে থাকবে, অগ্রসর হবে। এমনি ভাবে আল্লাহর হুকুমকে সে পুরা করনেওয়ালা হবে, আল্লাহর হুকুম সে পুরা করবে। আর আল্লাহর হুকুম পুরা করতে হলে এলিমের দরকার পড়বে, আর এলিমের দ্বারা সে আমলকে সুন্দর করবে। আর সে তাহকিক করে করে, এলিমের উদ্দেশ্য হলো সব আমলকে সে তাহকিক করে শিক্ষা শুদ্ধভাবে সেই আমলকে করবে। বলেন যে এলিমে মানুষের আমলকে শুদ্ধ করে, আমল শুদ্ধ হয় মানুষের এলিমের দ্বারা, এলিম ছাড়া হয় না। এই জন্য বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এমনি ভাবে এই উলামায়ে কেরামের সহবতে থাকবো, থেকে ওনাদের থেকে আমরা এলিমকে শিখবো। শিখে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের সেই আমলকে সুন্দর করতে হবে, আমলকে মকবুল বানাইতে হবে, আমল কবুল হইতে হবে। এজন্য বলেন যে যতদিন এলিম দুনিয়াতে থাকবে, উলামায়ে কেরাম থাকবেন, শিখন শিকারী থাকবে, দুনিয়া বাকি থাকবে। এই জন্য প্রত্যেকের আমাদের কি করতে হবে, এই এলিমকে শিখতে হবে, শিখে আমাদের আমলকে সুন্দর করতে হবে, আমলকে আমাদের বাড়াইতে হবে। এই জন্য এই মেহনতের দ্বারা আমাদের ঈমান বাড়বে। যখন আমরা এই মেহনত করতে থাকবো, অর্থাৎ এই দাওয়াত করা মেহনতের মধ্যে যখন আমরা লাগবো, তো আমাদের মধ্যে দুস্থ, আমাদের মধ্যে আমল করার যোগ্যতা আসিয়ে যাবে। আমল করার আগ্রহ করলে আর এলিমে সেই আমলকে আমাদেরকে শুদ্ধ করব, আমাদের আমলকে সুন্দর করবে, সহি করে দিবে, কবুল হওয়ার যোগ্য বানাবে সেই এলিমে। তো এই জন্য ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আমাদের এমনি ভাবে যেরকম আমল করার জন্য আমাদের মধ্যে আগ্রহ পয়দা হবে, যোগ্যতা আসবে, এমনি ভাবে এলিমের দ্বারা আমাদের সেই আমলকে সুন্দর করতে হবে, সহি করতে হবে। বলেন যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হযরতজি ফরমাইছেন, আমল কবুল হওয়ার জন্য দুস্থ বলে যে তিনটা জিনিস লাগবে। একটা তো ঈমান লাগবো, আমার ইকিন সহি হইতে হবে, আমার ইকিনকে বাড়াইতে হবে। আল্লাহর জাতের উপরে যেরকম ইকিন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমের উপরে, রাসূল পাকের তরিকার উপরে আমাদের ইকিন বাড়াইতে হবে। যদি ইকিন না থাকে, ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে তো আমলই কবুল হবে না। এই জন্য সবচেয়ে প্রথম জিনিস যেটা লাগবে দোস্ত, সেটা হলো বলেন আমল কবুল হওয়ার জন্য লাগবে ঈমান। আর দ্বিতীয় জিনিস লাগবে এলিম, এলিমে আমাদের আমলকে সহি করবে, দুরুস্ত করে দিবে। আর তৃতীয় জিনিস বলছেন ইখলাস। এই তিন জিনিস ছাড়া কখনো আমল কবুল হবে না। বলেন যদি কিতাব দেখেন আর এরকম ভাবে কিতাবের মধ্যে দৃষ্টি দেন, তাহলে দেখতে পাইবেন যে এই তিনটা জিনিস শর্ত হইল আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য। এর মধ্যে একটা হইল ঈমান, আরেকটা হইল ইলম, আরেকটা হইল ইখলাস। সো গয়ে সব লোক কে ভাই শুয়ে গেলেন নাকি? थोड़ी देर और जागो। বলেন যে আরো অল্প সময় সজাগ থাকি। वही नहीं, বলেন যে ভাই ঢাকুমাই ভাই,
सो गए जाग रहे কিরে ভাই সজাগ আসিনি না শুয়ে আসি? मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के शान मनवालों ने दुनिया की जिंदगी के खुशगवार होने का जो वादा फरमाया है, मेरे बुजुर्गों, वो ईमान के बनने पर और अमल के दुरुस्त होने पर दुनिया की जिंदगी के खुशगवार होने का वादा फरमाया है। खुशगवार बने जिंदगी बनेगी ईमान पर और अमल पर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। आज दिलों की मोहब्बतें कम हो गई है। ईमानदारों के दिलों में जो कुव्वत और भाईचारगी और मुसलमान का भाई है, मेरे बुजुर्गों, आज ये रिश्ता कमजोर इसलिए हो गया कि ईमान अपनी हकीकत पर बाकी न रहा। अल्लाह ताला की मार्फत में जब खौफ आता है तो दिलों की मोहब्बतों में भी कमजोरी आ जाती है। आज एक माँ बाप की औलाद में भी मोहब्बतें नहीं है। आज एक माँ बाप की औलाद में भी मोहब्बतें नहीं है। मोहब्बतें तो आती है ईमान के रास्ते से, मोहब्बतें तो आती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने से। मेरे बुजुर्गों, जितना ईमान बनेगा और जितना अमल ठीक होगा, अल्लाह जल्ल शानुहु मोहम्मद वालू मोहब्बतों वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। सहाबा में ईमान अपनी हकीकत पर आया, ईमान अपनी हकीकत पर आया और आमाल दुरुस्त हुए, आमाल ठीक हुए, तो इस तरह से एक दूसरे की खैरखाई, एक दूसरे की खातिर जान दे देना। खाने का मौका आया, बकरी की सरी आई और दूसरे की जरूरत का ख्याल आया, वो बकरी की सरी 7 घरों में चक्कर काटते हुए उसी घर में पहुंच गई जिस घर में पहले आई। अल्लाह के रास्ते में जान जा रही है और मैदान जिहाद में दम घुट रहा है। पानी पहुंचाने वाले ने पानी पहुंचाया, अपने भाई का ख्याल आया तो एक दूसरे के पास पानी पहुंचाते गए, यहाँ तक कि सबका दम घुट गया और किसी ने पानी नहीं दिया। क्या मोहब्बतें थी, क्या जिंदगी थी, क्या एक दूसरे की खैरखाई थी। ये अल्लाह की मार्फत दिलों में थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके नबी होने का यकीन उनके दिलों में उतरा हुआ था। आखिरत का खौफ अपने रब के सामने खड़े होना, इसका खौफ दिलों में लगा हुआ था। मेरे बुजुर्गों, सिफते बंदगी आती है ईमान की तरक्की करने से, सिफत अबदियत बढ़ती है ईमान की तरक्की करने से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी बनती है कि मेरे बुजुर्गों ईमान के अंदर में उतरने से। তো বলে যে ভাই দোস্ত, দুনিয়াতে জিন্দগিটা মানুষের সুন্দর হওয়া, দুনিয়াতে জিন্দগিটা তার আরামদায়ক হওয়া, সেটা নির্ভর করে তার ইমান আর আমলের উপরে। যখন তার ইমান ঠিক হবে, আমল যখন তার ভালো হবে, সুন্দর হবে, সুস্থ হবে, আল্লাহ পাকের মারিফতের লাইনে যখন সে উন্নতি করবে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু তাকে কি করবেন? বলেন যে তাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র এবং সুন্দর জিন্দগি, ভালোবাসার জিন্দগি দুনিয়াতে দান করবে। আল্লাহ এর ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং যে ব্যক্তি ভালো আমল করবে, ঈমানের সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু তাকে দুনিয়াতে সুন্দর আর পবিত্র জিন্দগি দান করবে। তাই বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, যখন আমাদের ঈমান বনবে আর ঈমানের লাইনে আর মারিফতের লাইনে যখন বন্ধা তরক্কি করতে থাকবে, তো আপসের দিলের মধ্যে ঈমানওয়ালার ভাইবন্দি পয়দা হবে। আপসের মধ্যে দিলের মধ্যে একজন আরেকজনের মহব্বত, ভালোবাসা, আর একজন আরেকজনের জন্য দান দেনেওয়ালা, একজনের নিজের উপরে অন্যের প্রাধান্য দেনেওয়ালা বনবে। বলে যে দোস্ত, আজকে তো মুসলমানের আপসের মহব্বতের দিলের মধ্যে মহব্বতের পরিবর্তে দুশ্মনী ভয়ে আছে। এটার কারণ হইল যে ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। যখন ঈমান মজবুত হয়, ঈমান শক্তিশালী হয়, তখনই আপসের মধ্যে দিলের মধ্যে মহব্বত পয়দা হয়, মানুষের মধ্যে ঈশার অন্যের প্রাধান্য দেওয়া আসে, আর এমনি ভাবে মানুষের জিন্দেগি সুন্দর হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন ওনাদের মধ্যে ঈমান বনছে, ঈমান আসছে হাকিকতের সাথে, তখন কি অবস্থা হয়েছে? বলে একজনের ঘরে ছাগলের মাথা হাদিয়া হয়েছে, একটা ছাগলের মাথা হয়েছে হাদিয়া। তখন উনি এটা চিন্তা করলেন যে আমার ভরসে আমার চেয়ে বেশি তার প্রয়োজন, তো ওনার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। উনি চিন্তা করেন যে আরে আমি খাবো, আমার ভরসির আরো বেশি প্রয়োজন, উনি ওই ঘরে পাঠাইলেন, এনে আরেক করে এইরকম 7 ঘর অতিক্রম করিয়া 6 ঘর করে আমার প্রথম যিনি দিছিলেন হাদিয়া ওনার ঘরে হাজির হয়ে গেল। খাইল নাকি এত বড় ইসার পয়দা হয়ে গেল।
বলেন যে যুদ্ধের ময়দান, ভাই 400 ভাই মারা যাইতেছে, পানির জন্য আওয়াজ দিল, ওই 400 ভাই পানির হাজির হয়েছে। বলেন যে উনি পাশে আরেকজনে হাত করলো পানির জন্য, উনি ইশারা করলো তার কাছে যাও, উনি ওনার কাছে গেছেন, ও আরেকজনে হাত করলো বলে ওর কাছে যাও, ইশারা দিলেন। তৃতীয় জন চতুর্জনের দিকে ইশারা করলেন। ওখানে যখন উনি হাজির হইলেন তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ যাই দেখলেন যে উনি জান দিয়ে দিছে, ওনার জান চলে গেছে। প্রিয়তা হিসেবে হয়ে যে একবারে প্রথম জন পর্যন্ত সব দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেল। বলেন যে মরবার সময় একজন আরেকজনকে প্রাধান্য দিল, কিন্তু পানি না খাইয়া সব দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেল। বলেন যে এত সুন্দর জিন্দিগি হইল কেমনে? বলেন যে এটার আসল কামই হইল যে ইমান। যখন মানুষের ইমানের মধ্যে উন্নতি হয়, আল্লাহর জাতের ইয়াকিন করে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই আনিত তালিম আর শিক্ষার উপরে যখন মানুষের তরিকার উপরে যখন তার ইয়াকিন বনে, আখিরাতের উপরে যখন তার ইয়াকিন বনে, তখন মানুষের দিলের মধ্যে আপসের মধ্যে কি হইতে থাকে, মহব্বত আসতে থাকে। আর মানুষ এমনি ভাবে সব জায়গার মধ্যে তার আপসের মধ্যে মহব্বত হয়, আর তার ইমানের শক্তি হিসাবে তার আমল সুন্দর হইতে থাকে। সেই পরিমাণে তার ইমান মজবুত হবে, সেই পরিমাণে সে আল্লাহর হুকুম মানতে পারবে, আমল করতে পারবে। তো সবকিছু ঘুরে ফেলে বুঝত বলেন যে আসলে ইমান, যেই পরিমাণে ইমান মজবুত সেই পরিমাণে তার আমল সুন্দর হবে, সব জায়গায় আমলকে সুন্দর করতে পারবে, আল্লাহর হুকুম মানবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তরিকা ওনার তালিমের উপরে সে চলতে পারবে। এই জন্য সবচেয়ে প্রথম জিনিস হল যে মেহনত করে ইমানকে বাড়াইতে হবে। ये कलमा ईमान का कलमा है, ये हुक्मों पर भी चलाएगा, और ये कलमा तक़वा का कलमा है, ये गुनाहों से भी बचाएगा। अल्लाह ताला ने इस कलमे में ताकत रखी है। ये कलमा अल्लाह के अवामिर और अहकामात की तरफ मुतवज्जा करता है और उसके हुक्मों पर चलने की ताकत देता है। और ऐसे ही मेरे बुजुर्गों, ये कलमा तक़वा का कलमा है, ये गुनाहों से भी बचाता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये इस्तेदाद पैदा होती है दावत के रास्ते से, ये इस्तेदाद पैदा होती है ईमानी मजलिसों को अख्तियार करने की वजह से। ईमानी मजलिसों में जब आदमी वादे और वाइदों की लाइन की जो है पुरानी आयात और अहादीस को जब सुनता है, अपने घरों में भी, अपनी मस्जिदों में भी, अपने सफर में भी, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में भी, मेरे बुजुर्गों, जिस कदर अंदर में ईमान और यकीन की बुनियादें मजबूत होती है, मेरे बुजुर्गों हुक्मों पर भी चलेगा, अहकामात और अवामिर की भी अहमियत उसके दिल में आएगी और गुनाहों से भी बचेगा। आज जितनी बेबरकती आज जो है छाई हुई है, और जितनी बेबरकती हमारे कामों में घुसी पड़ी है, ये सिर्फ इसकी वजह यह है कि आज हमने ईमान के साथ 6 दरवाजे से गुनाह मिलाया, नाफरमानियां मिलाई, उसमें अदुनिया मिलाई। नाफरमानी की वजह से आंखों का गुनाह, जुबान का गुनाह, कानों का गुनाह, दिल का गुनाह, बदगुमानियों का गुनाह, हकारत फकीर समझने का गुनाह, और मेरे बुजुर्गों शहवतों का गुनाह, मेरे बुजुर्गों आज जो है 6 दरवाजे से गुनाह जब खुच गया तो मेरे बुजुर्गों वो क्या हुआ, बरकतें उठ गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलू वन्ना अहल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। आसमान की बरकतें भी जाहिर होगी और जमीन की बरकतें भी जाहिर होगी। বলে যে ভাই ইমান যে হইল, বলে যে ইমান যখন ইমান এটা এই ইমানে মানুষকে আল্লাহর হুকুমের উপরে খাড়া করায়, ঠিক এমনি ভাবে যেরকম তৌহিদের কলমা এরকম তাকওয়ার কলমা। বলেন যে এই কলমার দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, গুনাহ থেকে মানুষ বাঁচে। এই কলমা যখন মানুষের মধ্যে আসে তো সে কি করে, বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, তার সবকিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানা তার জন্য সহজ হয়। আর এমনি ভাবে যখন মানুষের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায় তো আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে সে বাঁচতে পারে। তো বলেন যে দুস্থ, এই ঈমান আসবে মানুষের মধ্যে কেমনে? বলেন যে ঈমান আসার হলো রাস্তা একটা তো দাওয়াতের মাধ্যমে আসবে। বলেন যে যখন দাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত দিব তো আমাদের ঈমান বলতে থাকবে। আর এমনি ভাবে দুস্থ, বলেন যে যখন আমরা ঈমানের মজলিস লাগাইব, বলেন যে যখন আমরা ঈমানের মজলিসের মধ্যে বসবো
আল্লাহর ওয়াদা আর ওয়াইদের কথা যখন আমরা শুনতে থাকবো, তো এর দ্বারা আমাদের ঈমান বনবে। এই ঈমানের হালকা আমাদের মসজিদেও লাগবে, ঘরের মধ্যে যখন লাগবে, আর এইরকম সফরের অবস্থায় আমরা ঈমানের হালকা লাগাইব, আর আল্লাহর ওয়াদা আর ওয়াইদের কথা শুনতে থাকবো। শুনতে শুনতে বলে যে দুস্থ আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সেই মানিকত হাজির হবে, আর এমনিভাবে ঈমানের মধ্যে তাকওয়া আসিয়া যাবে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নাফরমানি আমাদের থেকে খতম হয়ে যাবে, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানা আসিয়া যাবে। আর এর দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শাআনুহু কি করবেন? বলে যে বরকতের দরজা খুলে দিবেন, বলে যে সব জায়গায় শুধু বরকতই বরকত হবে। বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আমাদের জিন্দিগিতে আমরা বরকত দেখতে পাইব যখন আমাদের মধ্যে তাকওয়া জিন্দিগি আসবে। তাকওয়া ঈমানের মধ্যে যখন তাকওয়া পয়দা হবে, তো এই জন্য তো আমাদের ঈমানের মেহনত, বলে ঈমানের হালকা লাগাইতে হবে। মসজিদে, ঘরে, এমনি সফরের মধ্যে শুধু বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আজকের যে জামানাতে শুধু বেবরকতি বিবরকতি, যেখানেই দেখি বলে যে সেইখানেই বেবরকতি, বরকত তো আর কোথাও নেই। বলে যে বরকতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বলে যে এটার কারণটা কি, কেন বন্ধ হইল? বলে যে আজকে আমাদের ঈমান, বলে যে চতুর্দিক দিয়ে ঈমানের মধ্যে গুনাহ মিশ্রিত হয়ে গেছে। বলে যে চতুর্দিক দিয়া আমাদের গুনাহ আইয়া বলে যে প্রবেশ করছে, যার কারণে আমাদের ঈমানের মধ্যে আর ওই নুরানিয়াত আর ওই শক্তি নাই। এই জন্য বলে যে ভাই দুস্থ আমাদের মধ্যে জবানের দ্বারা গুনাহ হইতেছে, চোখের গুনাহ হইতেছে, কান দিয়া গুনাহ হইতেছে, বলে যে হাতের দ্বারা গুনাহ, পায়ের গুনাহ, বলে যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ শাহাওয়াতের গুনাহ, এই এরপরে বলে যে অন্যরে ছোট বানানোর গুনাহ, এমনিভাবে বিপদ শেখায়তের গুনাহ, বলে যে ভাই দুস্থ অন্যর বদনামি করার গুনাহ, এই সমস্ত গুনাহই গুনাহ। এই সমস্ত গুনার কারণে মানুষের কি হয়েছে? বলে যে আজকে বরকত ফুটিয়ে গেছে, আর এই বেবরকতি দেখা দিতেছে সব জায়গার মধ্যে। কিন্তু বরকত আসতে হলে আমাদের মেহনত করে সে ঈমান বানাইতে হবে, আর এমনিভাবে দোস্ত তাকওয়া হাসিল করতে হবে। ওটার দ্বারা আমাদের বরকত আসবে। আর বরকত বন্ধ হয়ে যায় যখন ঈমানের মধ্যে গুনাহ আসে, গুনাহ লাগিয়ে যায়। এই জন্য আমাদের তো আজকে এই বেবরকতির আসল কারণটাই হইল আমাদের ঈমানরা আমরা গুনাহর সাথে মিলাই ফেলেছি। یہ مبارک محنت اس میں میرے بزرگوں ماحول کی تبدیلی ہے. ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے آدمی برس کا گنہگار اور گناہوں کا عادی، معصیت کا عادی، گناہ پٹیوں میں پڑ گیا. میرے بزرگوں جب ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور جو ہے سہولتیں بدل جاتی ہیں تو پھر آدمی توبہ پر آ جاتا ہے اور اس کی زندگی تقوی پر آ جاتی ہے اور اس کی زندگی گناہوں سے نکل جاتی ہے. ورنہ آدمی کا اپنا ماحول اس کو صحیح چلنے نہیں دیتا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بار بار بیان کرتے تھے، شیطان آدمی کے اور اسلام کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے. شیطان آدمی کے اسلام کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، اس کو اسلام سے قریب ہونے نہیں دیتا. جب آدمی اسلام سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو ہجرت کرنے نہیں دیتا، ماحول بدلنے نہیں دیتا. اگر ماحول بدل دے گا تو اس کو دوسرے ماحول میں اپنے اسلام پر استقامت حاصل ہو جائے گی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہجرت کا واقعہ آپ سنیں، اور مدینہ منورہ والوں نے جو آنے والے مہاجرین کا جو حق ادا کیا ہے، 5 لائی کا حق ادا کیا، رہنے والوں کو ٹھکانہ دیا، آنے والوں کو ٹھکانہ دیا، آنے والوں کے لیے بہن بیٹیوں سے شادی کی اور آنے والوں کے لیے ان کے معاش کی ترتیب قائم کی، اور اسی طرح سے ان کے کپڑے کا انتظام کیا اور ان کو دین سکھایا. میرے بزرگوں، جس کی وجہ سے ایک مہاجر جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، میرے بزرگوں اپنے دین پر اس کو استقامت ملتی ہے اور اپنی پچھلی زندگیوں سے آسانی سے نکل جاتا ہے. اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے اور یہ فرماتے کہ شیطان آدمی کو اسلام کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو اسلام سے قریب ہونے نہیں دیتا. جب اسلام سے قریب ہو جاتا ہے ہجرت سے روکتا ہے، اور جب ہجرت کر لیتا ہے تو اس کی نیت پر حملہ کرتا ہے، اس کی نیت میں فساد ڈالتا ہے. میرے بزرگوں، اللہ کے نشانے ہونے والوں نے اس ہجرت کا بدل اس زمانے میں اللہ کے راستے کا خروج دے رکھا ہے کہ آدمی ہزار گناہوں معصیت میں ہو، اس راستے کا خروج اس کو گناہوں سے نکال دیتا ہے، اس کو استغفار پر لاتا ہے، اس کو توبہ پر لاتا ہے. ماحول کی تبدیلی اس کے اندر عجیب اثرات ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کا کہ جو ہے ایک آدمی کا واقعہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی 99 آدمی کا قتل کرنے والا
जब उसको तौबा की फिक्र पैदा हुई तो उसने एक शख्स से कहा मेरे तौबा की कोई शक्ल है, उनको ज्यादा इल्म नहीं था। उन्होंने कह दिया तुम्हारा गुनाह कैसे माफ हो सकता है, तुमने तो जमीन पर 99 आदमी का खून बहा रखा है। उस आदमी ने तलवार उठाई और उनको भी कत्ल कर दिया। भाई बैठ जाओ ना, बचे भाई बैठ जाओ, बचते रहो। 99 आदमी का कत्ल किया। और जब ये सुना कि मेरी माफी नहीं हो सकती है, मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, उस आदमी को मालूम नहीं था। उसने कहा इतना बड़ा गुनाह कर रखा है, इतने आदमियों का खून बहा रखा है, उन्होंने कहा तेरे गुनाह कैसे माफ हो। उसने उनको भी कत्ल कर दिया। जब कुछ दिन और गुजर गए तौबा की फिक्र दोबारा पैदा हुई और ये पूछते आलिम से पूछा, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा गुनाह माफ हो सकता है, तौबा कर लो और अपना माहौल बदलकर अच्छे लोगों की बस्ती में चले जाओ, अच्छे लोगों की बस्ती में चले जाओ। जिस माहौल में वो रहता था उस माहौल में उसकी आदत खराब हो रही थी। तलवार उठाया कत्ल कर दिया, तलवार उठाया गर्दन काट दी। मेरे बुजुर्गों चुनाव उस आदमी को फिक्र पैदा हो गई और तौबा करके उस बच्ची की तरफ चल दिया। अभी रास्ते ही में था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। अभी उस बस्ती की तरफ पहुंचा भी नहीं था, तौबा करके चल दिया था। तौबे पर इस्तिकामत माहौल की तब्दीली मददगार बन जाती है। चुनाव मेरे बुजुर्गों वो आदमी अब उसकी रूह को लेने के लिए आसमान से 2 जमातें आई, एक रहमत वाले फरिश्तों की और एक अजाब वाले फरिश्तों की। वो कह रहे हम ले जाएंगे, 100 आदमी का कत्ल किया है, वो कह रहे नहीं तौबा करके चला है, हम ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा उनके दरमियान में फैसला करने के लिए, और अल्लाह ताला ने उस फैसले का तरीका भी बतला दिया। जिब्रील जाओ चारों तरफ की जमीन की पैमाइश करो, जिन्हें वो करीब हो जाएगा उधर को मान लिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों अल्लाह जलालहू अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में खुद ही फरमा दिया है बनी आदम, ए आदम की औलाद, अगर तुम जमीन भर के भी गुनाह करके अगर तौबा पर आओगे मेरे दरबार में तो मैं सारे गुनाह माफ करके तुम्हें जमीन भर के मग़फ़िरत दे दूंगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों अल्लाह के निशानों में नवाज हूं उस बंदे पर रहम खाकर क्या फरमा रहे हैं। जमीन नापी जा रही है, फैसला होना है, जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, अज़ाब आएगा या रहमत में जाएगा। एक जबरदस्त मरहला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, अल्लाह की रहमत जोश में आई। वो बंदा चल पड़ा था अच्छे माहौल की तरफ, फरिश्ता नाप रहा है, पैमाइश कर रहा है। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया उधर की जमीन को करीब हो जा, इधर की जमीन को फरमा दिया दूर हो जा। जब पैमाइश हुई जमीन उधर को करीब हो गई, उधर को करीब हो गई, उधर की जमीन करीब हो गई किधर को जा रहा था। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तौबा कबूल हो गई और रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को लेकर चले। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট আমাদের এই তবলিগের যে মেহনতটা বলেন যে এটা মানুষের মাহৌল আর পরিবেশকে বদলানোর জন্য। সে যেই পরিবেশের মধ্যে আসে, যেই পরিবেশের মধ্যে থাকার কারণে সে খারাপের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর এরকম গুনার মধ্যে সে লিপ্ত হয়ে গেছে, বলেন যে ওই পরিবেশ থেকে তাকে উঠাইয়া একটা ভালো পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা, তার পরিবেশকে পরিবর্তন করা। মানুষ যখন পরিবেশটা ছাড়ে আর ভালো পরিবেশের মধ্যে আসে তো বলে যে সেইখানের মধ্যে সে তওবা করতে বাধ্য হয় এবং সে তওবা করে আর এই মাহৌলের পরিবর্তনের কারণে তার তওবার মধ্যে তার ইস্তেকামত পয়দা হয়। সে ইস্তেকামতের সাথে অর্থাৎ তওবার উপরে সে শিখতে পারে। এই জন্য আমাদের এই মেহনতের উদ্দেশ্য হইল যে খারাপ মাহৌলের মধ্যে থাকার কারণে তার হাত পা চোখ কান এগুলার ব্যবহার নষ্ট হয়ে গেছে, গুনার দ্বারা সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ওই পরিবেশ থেকে তাকে বাহির করা, তাকে বাহির করে ভালো একটা পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা, দিনের একটা মাহৌলের মধ্যে নিয়ে আসা। এদের মধ্যে যখন সে আসবে তো তওবা হবে এবং তার তওবারও ইস্তেকামত হবে। হযরত মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এক হাদিস বলে যে বারবার উনি বলতেন, বলে যে যখন মানুষের আর কুফরের মধ্যে ইসলাম আর মানুষের মধ্যে শয়তান বসে থাকে, সে কুফর থেকে মুসলমান যাতে না হয়, বলে যে মুসলমান না হইতে যায় না শয়তানে বাধা দিয়ে রাখে যাতে মুসলমান না হয়।
আর বলে যে যদি মুসলমান হয় তো সে তার আবার বাধা সৃষ্টি করে, হিজরত যাতে না করে, হিজরত করতে তারা নিষেধ করে। কারণ সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, ইসলাম নিয়ে আসলো, এরপরে যদি সে হিজরত করে তো তার ইসলামের মধ্যে মজবুতি আসবে, ইস্তেকামত আসবে। বলে যে দোস্ত, মদিনাওয়ালা আপনি হিজরত করছেন, মক্কা শরীফওয়ালারা মদিনাওয়ালারা ওনাদের নসরত করছেন। বলেন যে কিচ্ছা তো প্রসিদ্ধ, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন, মদিনাওয়ালারা 5 লাইনে ওনাদের নসরত করছেন। বলেন যে 1 নম্বর ওনাদেরকে জায়গা দিয়েছেন, 2 নম্বরের নসরত ওনাদের বাচ্চি ওনাদের কাছে স্বাধীন দিয়েছেন, 3 নম্বর ওনাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করছেন, 4 নম্বর ওনাদের খানার ব্যবস্থা করছেন, আর 5 নম্বরের সময় বাহির করে ওনাদেরকে দিন শিখাইছেন। বলেন এই 5 লাইনে ওনারা ওনাদেরকে নসরত করছেন। তো যখন হিজরত করে মানুষ, তার পরিবর্তন করে পরিবেশ, তো আস্তে করে তার জন্য তওবাও নসিব হয়, সারা দিক থেকে সে বাড়িয়ে যায়, আর সেই তওবার উপরে সে টিকে থাকতে পারে। বলেন যে দুষ্ট, এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসছে বনি ইসরাঈলের কিসসা ঘটনা। বলে যে একটু খারাপ পরিবেশে ছিল, আর এই পরিবেশের কারণে সে 99টা মানুষকে খুন করছে। এত খারাপ পরিবেশের মধ্যে সে এখন 99 খুন করছে করে একজন মানুষের কাছে গেছে। আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিল, ভালো মানুষ মনে করে তার কাছে গেছে, কিন্তু তার এলিম ছিল না। বলেন যে তাকে বলছে যে আমার তো দ্বারা বিশাল বড় গুনাহ হয়ে গেছে, আমি তো 99 জন মানুষকে মারছি, আমার কি কোনো তওবা মাফ পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? বলে যে যখন এই কথা বলছে, ওই বেচারায় বলে যে আরে তুমি এত বড় জুলুম করছো, জমিনের উপরে 99 জন মানুষকে মারলে তোমার কোনোদিন তওবা কবুল হবে না। বলে যে তোর রাস্তা নাই। এই কথা বলার সাথে সাথে সে এত আসিলে জজবার মধ্যে তলোয়ার উঠে ওই লোকরা কতল করে দিচ্ছে, 100 পুরাই করে ফেলেছে। বলে যে দুষ্ট, এরপরে এখন সে আবারও এই তওবার জন্য সে ঘুরতেছে যে কোন তওবার লাইন আছে কিনা। একজন আলিমের সাথে মোলাকাত হইল, যে বললো যে আমি তো এরকম ভাবে করছি 99, এরপরে ওই লোকরা খতম করে দিলাম, 100 খুন আমার দ্বারা হয়ে গেছে, এরপরেও কি আমি কোন রাস্তা আছে আমার জন্য মাপ পাওয়ার? উনি বলে যে হ্যাঁ, তোমার মাপ পাওয়ার রাস্তা তো আছে, তুমি তওবা করো, আর ওই বস্তি যে দিনদারের বস্তি, নেককারের বস্তি, সেখানের মধ্যে তুমি চলে যাও, তো তোমার তওবার উপরে ইস্তেকামত আসবে, আর তুমি এরকম ভাবে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে, মাপ পাবে। বলে যে আল্লাহ তো এরকম, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া তাআলা এই কথার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, এলান করে দিয়েছেন যে বান্দা তুমি যদি জমিন ভর পুরা জমিন ভরে দাও গুনাহ করে, এরপরেও যদি তুমি আমার কাছে এসে মাপ চাও, তো আমি তোমাকে মাফ করতে তৈরি আছি। তুমি তওবা করবে, তোমার তওবা আমি কবুল করবো, তুমি জমিন ভর গুনাহ যদি করো। বলেন যে এখন এই লোকের ভিতরে যারা পয়দা হয়েছে যে আমি তো সেটা তওবা করছে, এখন তওবার মধ্যে ইস্তেকামত আসবে কি করে, সেটার মধ্যে সে ঠিকবে কি করে, তো ওই ভালো বস্তি দিনদারদের বস্তির দিকে সে রওনা হয়েছে। তো বলে যে যখন সে রওনা হয়ে গেছে সেইখানে, কিন্তু তার মৌত রাস্তায় এসে গেছে, রাস্তায় তার মৌতের টাইম এসে গেছে। এখন 2 দল ফিরিস্তায় হাজির হয়েছে, নেককারের রুল যারা নেবেন তারাও আইছেন, গুনাহগারদের রুল যারা নেন তারাও এসে হাজির হয়েছে। এখন দুজনে বলেন যে ওনারা বলে যে আসে তার দান আমরা নিব, আমরা গুনাহগারের দলের মধ্যে যারা তার জন্য করা হবে। ওনারা বলেন যে না, সে তো তওবা করে নিয়েছে, ওই দিকে যাচ্ছে, আমরা তার রুল নিব। এখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন। তো ভাই বুজুর্গ দুস্থ, সে তো তওবা যে করছে আর গেছিল তওবার ইস্তেকামতের জন্য, আল্লাহ পাকের দরবারে এটা ভালো লাগে গেছে, তার এই কথাটা আল্লাহ পছন্দ করে পাঠাইছেন। এখন আল্লাহ জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলছেন যাও, যে তুমি ফয়সালা করো দুজনের মধ্যে যে এখন জমিন মাপা হোক, সে যেই দিকে কাছে হবে সেই দলে তার রু নিবে। অর্থাৎ যেই দিক থেকে সে আসতেছে তওবা করে, ওই দিক যদি কাছে তার বস্তি কাছে হয় তো গুনাহগারের রু নেওয়া নিবে, আর যেই বস্তির দিনদারদের ওই দিকে যাচ্ছে ওটা যদি কাছে হয় তাহলে কি হবে, বলেন যে দিনদারের রু নেওয়ারা যাবে। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের রু যেই ফিরিস্তায় নেন তারাই নেবে। বলেন এই দিক দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন ফয়সালা করার জন্য। উনি এসে ফয়সালা করছেন। এখন মাটি জমিন মাপা শুরু হয়েছে। আল্লাহ জমিনকে হুকুম দিয়ে দিলেন যে তার বস্তির দিকে একটু বাড়িয়ে যাও, আর যেই দিকে সে যাইতেছিল সেই দিকে তুমি একটু কমিয়ে যাও। বলে যে এখন দুষ্ট দেখা গেল যে যেই দিকে সে তওবা করে যাইতেছিল সেই দিকে এই এলাকা একটু কাছে হয়ে গেছে। বলে যে নেককারের রুলে নেওয়ালারা ওনার রুলে চলে গেছে। তো বলে যে ভাই দুষ্ট, একটা হলো যখন মানুষের মাহল তার পরিবেশ ছাড়ে, আবার এই যে পরিবেশ ছেড়ে এরকম ভালো পরিবেশের মধ্যে আসে, তার জন্য তওবা নসিব হয়।
আর এটার বরকতে বলেন যে যখন ওই দিনের পরিবেশে থাকে, ওই মাহল তার পরিবর্তন করে থাকে, তো এটার মধ্যে তার ইস্তেকামত পয়দা হয়। इस कदर ईमान अंदर में उतरेगा और आमाल ठीक होंगे, जिंदगियां तकवा पर आएंगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर क्या होगा? आसमान की बरकतें भी आएंगी और जमीन की बरकतें भी अल्लाह ताला जाहिर करेगा। जिस कदर ईमान बनेगा और मेरे बुजुर्गों आमाल ठीक होंगे, अल्लाह के शान मनवालों आखिरत भी बना देंगे। आखिरत में बेहतरीन ठिकाना इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। दुनिया में मोहब्बत वाली जिंदगी ईमान और अमल पर मिलेगी और ईमान और तकवा वाली जिंदगी पर आसमान की बरकतें और जमीन की बरकतें भी जाहिर होंगी। और ईमान और अमल पर मेहनत करते करते जब इस्तिकामत हासिल होगी तो फिर मेरे बुजुर्गों जन्नतुल फिरदौस आला में अल्लाह ताला की ठिकाना अता फरमाएगा। अल्लाह के निशानों बनवाने ने ईमान और अमल की दुरुस्तगी पर दुनिया के बनाने का भी वादा फरमाया है और आखिरत के बनाने का भी वादा फरमाया है। दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दौर में ये मेहनत की है, ईमान को बनाने वाली और अमलों को ठीक करने वाली और मेरे बुजुर्गों जिंदगियों में तकवा को पैदा करने वाली मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमा दी है। मेरे बुजुर्गों जिसका ताल्लुक अल्लाह के रास्ते की नबुहरकत से है और जिसका ताल्लुक अल्लाह के घर मसाजिद से है मेरे बुजुर्गों, और जिसका ताल्लुक ईमानी मजलिसों से है मेरे बुजुर्गों, और जिसका ताल्लुक इबादत के एहतमाम से है, इस मुबारक मेहनत के रास्ते से इबादत के लिए एहतमाम को बढ़ाना है, अपनी नमाजों को भी अच्छी बनाना है, नमाजों को इसके ज़ाहिर और बातिन के एतबार से अच्छी बनाना है। इबादत के रास्ते से अल्लाह ताला के दीगर अवामिर, अल्लाह ताला के और अवामिर जिंदगी में आने का रास्ता बनेगा और नमाजों के बनने के रास्ते से मेरे बुजुर्गों अंदर में तकवा भी पैदा होता है, गुनाहों से बचने की ताकत भी पैदा होती है। एक तरफ ईमान को बनाना और दूसरी तरफ अपनी नमाज को भी ठीक करना, नमाज के ज़ाहिर को भी ठीक करना और नमाज के बातिन को भी ठीक करना। तो मेरे भाई विस्तार बुजुर्गों এই যে আমাদের মেহনত চলছে, বলে যে এটা বলে যে ইমান বনবে, বলে যে যখন ইমান বনবে তো আমল তার সুন্দর হবে, আর যখন তার আমল সুন্দর হবে তার মধ্যে তাকওয়া পয়দা হবে। আর যখন মানুষের মধ্যে তাকওয়া আসে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু তার জন্য আসমান এবং জমিনের সমস্ত বরকত সমূহ আল্লাহ খুলে দেন। বলে যে আসমান জমিনের বরকত সে পাইতে থাকে। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেরকম তার দুনিয়া বানাইবেন আখিরাত তার ভালোর চেয়ে ভালো বানাই দেবেন। বলে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু ঈমান আর আমলের উপরে যখন তার ঈমান বনে, আমল তার বনে, তো এর দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জমিনের মধ্যে তার জন্য মহব্বত ঢালিয়ে দেন। সাইয়্যাদুল লাহুর রহমানু উদ্দা, অর্থাৎ তার জন্য জমিনের মধ্যে মকবুলিয়ত আসে যায়, সবের অন্তরের মধ্যে তার মহব্বত আর ভালোবাসা আসে। যখন ঈমান আর আমল বনে, বলেন যে আল্লাহ তাকওয়া বনে, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমান এবং জমিনের যত বরকত আছে বন্দার জন্য আল্লাহ বরকতের দরজা খুলে দেন। আর বলে যে যখন তার ঈমান আর আমল পড়ে তো আখিরাত ভালোর চেয়ে ভালো। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমান আর আমলের উপরে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। তো বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এই জন্য আমাদের কি করতে হবে? বলে যে ঈমান বানাইতে হবে, আমল বানাইতে হবে। তো বলে যে ভাই দুস্থ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে মুবারক মেহনত দিয়েছেন, বলে যে এরকম আল্লাহ রাস্তায় ফিরতে থাকে এবং তার সম্পর্ক মসজিদের সাথে হয় আর তার সম্পর্ক ইমানি হালকার সাথে হইতে থাকে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া নওয়ালুহু কি করেন? তার মধ্যে তাকওয়া পয়দা করেন। বলে যে তখন তার মধ্যে তাকওয়া আসিয়া যায় তো তার মধ্যে গুনাহ থেকে বাঁচার যোগ্যতা আসিয়া যায়। আর যখন তার ঈমান বনতে থাকে তখন আল্লাহর হুকুম পুরা করেওয়ালা হইতে থাকে। তো এই জন্য যত ঈমান বনবে, যত তাকওয়া পয়দা হবে, তো সে গুনাহ থেকে বাঁচবে আর এমনি ভাবে আল্লাহর হুকুম পুরা করেওয়ালা হবে। এরই বরকতে তার দুনিয়াও বনবে, আখিরাতও বনতে থাকবে। এই জন্য দুস্থ বলে যে একটু হইল আমাদের সম্পর্ক খুরুজের সাথে হবে, অর্থাৎ নকল হরকত, এই আল্লাহ রাস্তায় ফিরা
আর একটা হলো মসজিদের সাথে সম্পর্ক, ইমানই হালকা বানাইতে হবে, ইমানই হালকা লাগাইব, এর দ্বারাই আমাদের ইমান বনবে, আমাদের ইমানের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হবে। আর এর সাথে সাথে দুষ্ট বলে যে আমাদের নামাজের উপরে মেহনত করতে হবে, বলে যে নামাজকে সুন্দর করতে হবে, নামাজের জাহিরও ঠিক করব, বাতিলও ঠিক করব। আমাদের যখন নামাজের জাহির আর বাতিল দুটোটা আমাদের ঠিক হবে, মেহনত করে আমরা সুন্দর করব, ইমান বানাইলাম। আর এমনি ভাবে আমাদের মধ্যে নামাজ বানাইলাম, তো নামাজের মধ্যে আল্লাহ দুই জিনিস রাখছেন। একটা হলে বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট, নামাজের দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুম মানার যোগ্যতা আসে যায়, আল্লাহর হুকুম মানতে পারবে মানুষে। আর দ্বিতীয় হইল নামাজ এমন যে নামাজে মানুষের অন্যায় আর অশ্লীলতার থেকে বিরত রাখে। তো এই নামাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে তাকওয়া আসে যাবে। এই জন্য আমাদের এই সবগুলা কাম করতে করতে যেরকম ইমানের মেহনত করবো, ইমান বানাইবার জন্য, আমল বানাইবার জন্য, এমনি নামাজের উপরে মেহনত হবে। আমাদের নামাজের জাহির বাতিল সব ঠিক করতে হবে। তো এর দ্বারাই আমরা দুনিয়ার জিন্দিগিও ভালো হবে, আখিরাতের জিন্দিগিও সুন্দর হবে। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवानुहु हम सबको यकीन की दौलत अता फरमाए। আল্লাহ পাকে আমরা প্রত্যেককে यकीনের दौलत দান করেন। अल्लाह जल्ल शानुहु मनवानुहु ने जो मुबारक दीन हमें दिया है, सारे मसले का हल, दुनिया का भी और आखिरत का भी, दोनों जहान के मसले का हल अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में रख दिया है। তো বলে যে ভাই দুষ্ট, আল্লাহ পাকে আপনার দিন দান করছেন। আর বলে যে দুনিয়া এবং আখিরাতের আমাদের সমস্যার সমাধান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন আর তালিম নিয়ে আসছেন, এইটার মধ্যেই আল্লাহ রাসূলের যে তরিকা আপনারা শিখাইছেন, সেটার মধ্যেই আমাদের দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান। ये मेहनत यकीन की तब्दीली की मेहनत है। यकीन मखलूक से हटे, खालिक की जात आली का यकीन पैदा हो। असबाब से यकीन हटे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर यकीन आए। मेरे बुजुर्गों, और दुनिया की पुरानी जिंदगी से यकीन हटे और आखिरत की अब्दुलाबाद की जिंदगी का यकीन पैदा हो। বলে যে ভাই এই মেহনতের উদ্দেশ্য হল यकीনের পরিবর্তন করা। মেহনত কেন? আমাদের यकीনের পরিবর্তন হবে, মখলুক থেকে আমাদের यकीन চলে যায় এবং আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের উপরে আমাদের यकीन আসে। আর দুনিয়ার সমস্ত লাইন থেকে यकीन সরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে আমাদের यकीन চলে আসে। আর দুনিয়া যে এটা ক্ষণস্থায়ী, এই দুনিয়ার यकीन বাইরে আমাদের মধ্যে আখিরাতের यकीन চলে আসে, যে আখিরাতটাই হইল আসল। बारिश की जरूरत हुई, अहले मदीना में आकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरख्वास्त की, हुजूर पानी न होने की वजह से, बारिश के न होने की वजह से हमारी सारी खेतियां सूख गई, जानवर भी उसके बदन पर गोश्त न रहा और जो है हड्डी और चमड़ा बाकी रह गया। अल्लाह के रसूल, अब तो हिलाकत ही दिखाई दे रही है, आप दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, बारिश शुरू हो गई। और बारिश इतनी हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी। जब अगले 8 दिन के बाद चुने के लिए आए, आकर ये कहा, हुजूर अब तो पानी इतना ज्यादा हो गया है कि हम सब के लिए हिलाकत तक जो है सामान हो गया, अब तो इसकी दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, या अल्लाह इस बारिश को हमारे ऊपर से हटाकर हमारे माहौल पर कर दे, दूर के इलाकों में कर दे। फौरन बारिश रुक गई। मेरे बुजुर्गों, कुदरत से नफा उठाने का रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया। कुदरत से नफा उठाने का रास्ता उम्मत को बताया कि मसला अल्लाह के हाथ में है, बारिश उसी के हुक्म से आती है और बारिश उसी के हुक्म से रुकती है। मेरे बुजुर्गों, एक बस्ती के लोग आए और आकर ये कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारी बस्ती में बहुत ज्यादा सांप बिच्छू है और बहुत ज्यादा हम परेशान है, हर वक्त सांप बिच्छू हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं, हम परेशान हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए कोई हल बता दीजिए। आपने फरमाया, जाओ अपनी बस्ती के सारे लोगों को ये दुआ बता दो, अपने बस्ती के सारे लोगों को ये दुआ सिखाओ, औरतों को भी, मर्दों को भी, बच्चों को भी। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 मरतबा इसको मगरिब में पढ़ लिया करें, 3 मरतबा इसको फजर में पढ़ लिया करें। अभी चंद दिन नहीं हुए, चंद दिन के बाद लोग आए, कहने लगे, हुजूर अब तो मामला बदल गया, पहले सांप बिच्छू हमारे पीछे दौड़ते थे, अब तो हमसे हमारे बच्चों से भी सांप बिच्छू एक देख कर भागते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आखिरत का सामान अता फरमा दिया। तो बोले भाई बुजुर्ग
দুস্থ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়ে আসছেন, বলেন এদের মধ্যে আমাদের দুনিয়া আখিরাতের হেফাজত, দুনিয়া আখিরাতের সফলতার কামিয়াবি। বলেন যে ভাই দুস্থ এইটাই নিয়ে আসছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলেন যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে মদিনাতে, বৃষ্টি আসতেছে না। তো আয়েশা একজন দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে বললেন সাহাবী ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের অনাবৃষ্টিতে আমাদের ফসল শেষ, আর আমাদের জানোয়ারের মধ্যে হাড্ডি আর চামড়া ব্যতীত আর কিছুই নাই, এখন তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাবে অবস্থায়, দোয়া করেন যাতে আল্লাহ বৃষ্টি দান করেন। বলেন যে এই কথা বলতে আল্লাহ রাসূল এমনি হাত উঠাইলেন আর দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর বলে যে এমনি বৃষ্টি চলতেই রইল 7টা ভোর বৃষ্টি হয়েছে। বলে যে পরে আবার ওই লোক এসে হাজির হইলেন, হাজির বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের তো এখন এত বৃষ্টি হয়েছে, পানিতে এখন আমাদের জানোয়ার মরতেছে। তো আল্লাহ রাসূল আবার হাত উঠাইলেন। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত হাত উঠাইছেন, উঠানোর সাথে সাথে বললেন যে আল্লাহ আলাইনা ওয়ালা আলাইনা দোয়া করলেন যে আল্লাহ আমাদের উপর থেকে চতুর্দিকে অন্যান্য দিকে নিয়ে যান বৃষ্টি। বলে দোয়া করতে দেরি, সাথে সাথে আজকে করে বৃষ্টি অন্য দিকে চলে গেল। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত মখলুকের হাতে তো কিছুই নেই, বৃষ্টি আসার যাওয়া সব আল্লাহরই হাতে। তো বলে যে এই তালিমের মধ্যে আল্লাহ রাসূল যে দিচ্ছেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ভাই বুজুর্গ দোস্ত যে ইকিন শিখাইছেন, সবকিছু আল্লাহরই হাতে। না বৃষ্টি আসা না বন্ধ হওয়া কারো হাতে, আল্লাহরই হাতে। ঠিক এমনি ভাবে সব সমাধান আল্লাহ পাকেরই হাতে। আল্লাহ পাকের রাসূলের তরিকা নিয়ে আসছেন। একজন আসলেন, আয়েশা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এমন এক বস্তিতে বাস করি যে এই বস্তির মধ্যে সাপ বিচ্ছুর বড় হামলা, আমরা চলতেই পারি না, সাপ বিচ্ছু আমাদের উপরে এসে হামলা করে। এর জন্য এর থেকে বাঁচার আমাদের জন্য কোন একটা জিনিস, আমাদের কোন একটা রাস্তা বলিয়া দেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যাও তোমরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় 3 বার আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক এই দোয়া পড়বে, আর সকালে তোমরা প্রত্যেকে এই দোয়াটা পড়বে। এরপরে উনি গেলেন, ফিরে যাইয়া ওনারা শুরু করলেন এই দোয়া পড়া। কিছুদিন পরে ওনারা এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন তো মুআমেলা ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। বলে কি হয়েছে? বলে আগে সাপ বিচ্ছু দেখলে আমাদেরকে ভাগে আসতো, আমাদের উপরে হামলা করতো, এখন আমাদেরকে দেখলে, আমাদের বাচ্চাদেরকে দেখলেও সাপ বিচ্ছু ফালাইয়া চলে যায়। বলে যে সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই দিনের মধ্যে, এই তরিকার মধ্যে আমাদের দুনিয়া আখিরাতের হেফাজত নিয়ে আসছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप कहीं तशरीफ ले जाते आपके साथ आपकी निगरानी के लिए, आपकी इबादत के लिए जिन सहाबा साथ होते, कभी आप तनहा निकल जाते, फौरन भागो भागो सहाबा दौड़ते, अल्लाह के रसूल कहाँ तशरीफ ले गए, फौरन पहुंच जाते आपकी इबादत के लिए। जब सूरह मुअव्वज़तैन नाज़िल हो गई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास नाज़िल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ये दोनों सूरतें मेरे लिए काफी हो गई। फजर में और मगरिब में आप 3-3 मरतबा इन दोनों सूरतों को पढ़ने का एहतमाम फरमाते, और आपने फरमाया अब मेरे लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, ये दोनों सूरतें मेरी इबादत के लिए अल्लाह की तरफ से काफी हो गई। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও যাইতেন, তো কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রাসূলের সবসময় থাকতেন সাথে, যা হেফাজতের জন্য। এমনি আল্লাহ রাসূল কোথাও একা চলে গেছেন, তো সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম চলে যেতেন ওইখানে রাসূল পাকের হেফাজতের জন্য। বলেন এরপরে যখন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক আর বিন নাস এই 3 সূরা যখন নাযিল হইল, অবতীর্ণ হইল, তখন আল্লাহ রাসূল শুরু করলেন সন্ধ্যাবেলায় 3 বার, সকালবেলায় 3 বার, আর বললেন এই কথা, বলে যে এখন আর তোমরা কেউ আমার পাহারাদারির প্রয়োজন নাই, যে তোমরা আমার পাহারাদারি করবে, আর আজকে থেকে আমাদের আর আমার আর তোমাদের কোনো পাহারাদারি করতে হবে না। এই কোরআনের এই সূরাই আমার জন্য যথেষ্ট। एक साहबी आए और आकर ये अपनी परेशानी बयान की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा है और उसको दुश्मनों ने पकड़ लिया है, और उसे ताक की रस्सी से उसके हाथ पांव बांध दिए और उसको जेल खाने में डाल दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस बच्चे के लिए कोई हल का रास्ता बता दें और आप उसके लिए दुआ फरमा दें। आपने खुद दुआ नहीं फरमाई, आपने फरमाया जाओ अपने घर वालों से कहो, उस बच्चे को खबर करो, और तुम भी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका विर्द करो, कसरत से इसको पढ़ो। वो गए, फौरन उस पर अमल शुरू कर दिया। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरने पाए थे कि वो रस्सी टूट गई,
और वो रस्सी चल गई और उसमें से बच्चा निकल गया और जेलखाने से निकलकर बाहर आया। वहां बहुत सारे ऊँट बैठे थे, उसमें से ऊँट पर बैठा, उसको उठाया तो जल्दी से इस माहौल से हम अपने घर को चले जाए। चुनाव जो है जितने ऊँट भी वहां बैठे थे वो सारे ऊँट उसके साथ उठ गए और वो जल्दी से उस इलाके से निकलकर अपने करीब पहुंच गया। उसकी वालदा परेशान थी, दूर से बेटे की आवाज सुनाई दी, घर के अंदर से कहा मेरे बेटे की आवाज सुनाई दे रही है। चुनाव जो है लोगों ने कहा तेरा बेटा तो जेल खाने में है, उसे कहाँ इसकी खबर है, वो जो है कहाँ इधर आएगा। चुनाव से बाहर निकल के देखा तो ऊँट पे सवार होकर वो ऊँटों के झुंड में आ रहा है। चुनाव जो है जब करीब आया बाप ने देखा, खुशी हो गई, लेकिन वो सारे ऊँट उसके साथ आ गए। उनको बहुत परेशानी हो गई कि आखिर इन ऊँटों पर क्या करेंगे। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और जाकर खुशखबरी सुनाई और इन ऊँटों का किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशी की बात है, तुम्हारा बेटा आ गया और ये ऊँट जो उसके साथ आ गए ये सब तुम्हारे लिए माने गनीमत है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता लेकर आए, जो तालीमात लेकर आए, अगर उस उन तालीमात से हटे मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हम दुनिया और आखिरत में बावजूद मुसलमान होने के परेशान होंगे, परेशानियों की तरफ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जो हमें पाकीज़ा दीन दिया है और जो आपकी तालीमात है मेरे बुजुर्गों, दुनिया और आखिरत दोनों जहान के बनने और संवरने का सामान है। अल्लाह ने शानो हम सबको यकीन की दौलत अता फरमाए। বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ সাহাবী আসলেন, এক সাহাবী এসে বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বড় মুসিবতের মধ্যে আছি। বলে মুসিবত হইল আমার ছেলেকে দুশমনরা ধরে নিয়ে গেছে, নিয়ে তাকে বন্দী করে রাখছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেন নাই যে আমি দোয়া করে দিচ্ছি, বলে যে যাও তুমি যাইয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তুমি বেশি বড় তোমার ঘরওয়ালারা পড়তে থাকো আর ছেলেকে কোনো অবস্থায় খবরটা পৌঁছা সে যাতে ওই বন্দী অবস্থায় সেই দোয়াটা পড়তে থাকে। ওনারা আমল শুরু করছেন। বলে যে কিছুদিন আমল করতে না করতেই একদিন হঠাৎ করে রাত্রে ওই ছেলের যে বান্ধা অবস্থায় ছিল হাতের বান সব খুলে গেল, হাত পার বান খুলিয়ে গেল, সে ওই বন্দী অবস্থার থেকে বাইরে আসলো, মুক্ত হয়ে গেল। ऐसे देखलो যে এক জায়গার মধ্যে ওদেরই অনেকগুলো উট বসে আছে, এখন উনি কি করে জলদি এখান থেকে ভাগতে পারে, এক উটকে উঠাইলে উঠে গেল, সর হয়ে গেল। যখন উনি উটের উপরে সর হয়ে রওনা দিচ্ছেন, যে উটের পাল ছিল সেখানে সব উটার পিছিয়ে চলতে রইল। বলে এমনি ভাবে উনি আয়সা মদিনায় পৌঁছে গেলেন। পৌঁছার পরে ওনার আম্মা বড় পেরেশান ছিলেন, ছেলে বন্দী অবস্থায় আছে, তার কি হাল। মার দরদ, মার ভিতর থেকে বলতেছে যে আমার ছেলের মনে হয় আওয়াজ হইতেছে, ছেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অন্যরা বলে যে তুমি খই পাইবে তোমার ছেলে, ও তো ওই দুশ্মনের হাতে বন্দী অবস্থায়। বলেন যে বাপ বাইরে দেখেন যে ছেলে আগে গেছে, ওদের উপরে শোয়ার অবস্থায় এরা বলছে। বলেন যে ছেলে বিখ্যাত বাপ খুশি হয়ে গেলেন। বলেন যে দুষ্ট খুশি হওয়ার পরেও উনি আবার পেরেশান হয়ে গেছে, ছেলে তো আইসে এদের যে উঠলেই আসলো এই বেঈমানদের উঠ। উনি রাসূলের পাকের দরবারে চলে গেলেন। বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছেলে তো মুক্ত হয়ে আইছে আর আসার সাথে সাথে এইরকম ভাবে উঠে দোল লয়ে নিয়ে আইছে। এখন বললেন আল্লাহ রাসূলে যাও নিয়া ছেলেও পাই গেছো আর এই সব মাল তোমাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মাল দিয়ে দিচ্ছে, দাও দিয়ে খাও তোমরা। আর বলেন যে এগুলা 300 উঠছিল, এক দুই যারা 300 উঠলে এসেছে। ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আইছেন আর বলেন যে আল্লাহ রাসূলের যে তালিম আর নূরের তরিকা নিয়ে আইছেন, বলেন যে দুস্থ সেটার মধ্যে আমাদের দুনিয়াও বানানোর জায়গা আছে তো আমাদের বলবে। আর যদি আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আইছেন আর যে তরিকা নিয়ে আইছেন এর থেকে যদি আমাদের এই দিন সরিয়ে যায় আর এর থেকে যদি আমাদের জিন্দেগিকে আমরা সরাই, তো বলেন যে দুষ্ট দুটো জায়গার মধ্যে আমরা ধ্বংসই ধ্বংস। এই জন্য আমাদের হইল বলেন যে হেফাজতি হইল আর আমাদের দুনিয়া আখেরাত বম্বার জায়গায় হইল। বলেন যে ভাই দুষ্ট রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আইছেন আর যে তরিকা নিয়ে আইছেন সেটা বলেন যে এটার উপরে চলা। এই জন্য আল্লাহ পাকে আমরা প্রত্যেককে তার একই নসিব ফরমান। अपने दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के बंदों का हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक का पूरा ख्याल होना चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते जाते आपने मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह के हुकूक की तरफ भी मुतवज्जह कर दिया और अल्लाह के बंदों के हुकूक की तरफ भी मुतवज्जह कर दिया। आपने मुख्तसर लफ्ज़ों में यह फरमाया अस्सलातु व मा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातु व मा मलकत ईमानुकुम।
आपने लफ्ज के एतबार से तो नमाज की तरफ मुतवज्जो किया और आपने लफ्ज के एतबार से गुलामों और जो है अपने माताहतों के बारे में आपने हुकूक के बारे में मुतवज्जो किया। इसमें उलमा फरमाते हैं इसमें जो है बड़ी वसात है अल्लाह ताला के तमाम अहकामात और अल्लाह की तरफ से तमाम अहकामात की तरफ तवज्जो दिला दी गई नमाज की वजह से। और नमाज का जिक्र करके और अपने माताहतों का जिक्र करके अल्लाह के बंदों के हुकूक की तरफ आपने मुतवज्जो कर दिया। अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करते हुए मेरे बुजुर्गों हमारे अपने दीन की हिफाजत हो, हमारे अपने दीन की हिफाजत हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि कोई ईमान वाला मर्द किसी ईमान वाले को हकीर न समझे और कोई ईमान वाली औरत किसी ईमान वाली औरत को हकीर न समझे, चाहे 1000 कोताही दिखाई दे, 1000 गुनाह दिखाई दे, कभी किसी को हकीर नहीं समझना। बल्कि एक मौके पर मुफ्ती कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान में ये बात फरमाई थी, कभी किसी काफिर को भी हकीर मत समझना। क्या पता तुमने किसी काफिर को हकीर समझा और उसकी बची हुई जिंदगी में अल्लाह ताला उसको इस्लाम लाने और ईमान में आने का माहौल पैदा कर दे और वो इस्लाम में आ जाए और तुम उसको हकीर समझने की वजह से ईमान से महरूम होकर दुनिया में चले जाओ। दूसरी बात यही बात है, यही बात हर मुसलमान के लिए है, वो तौबा करके अपने गुनाह को माफ करा ले और तुम उसको हकीम समझने की वजह से तुम जो है अल्लाह के यहाँ अज़ाब की जद में आ जाओ। मेरे बुजुर्गों अल्लाह के आम बंदे आम मुसलमानों के हुकूक भी अल्लाह के नबी ने बताए हैं और माँ बाप और अजीज और अकारिब रिश्तेदार पड़ोसियों के भी हुकूक आपने बताए हैं। और ऐसे ही मेरे बुजुर्गों गैर ईमान वालों के भी हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। अल्लाह की दीगर मखलूक जानवरों के भी हुकूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। हुकूक का दीन भी समझने की जरूरत है। इस्लाम मुस्लिम का जो बाब है मुस्तक़िल हदीस में मेरे बुजुर्गों अगर उसकी तफसीर पढ़ेंगे, अगर उससे बार बार सुनेंगे तो ये सारे हुकूक की हदीसें आपके सामने आएंगी। मेरे बुजुर्गों हुकूक के दीन की इबादत से अपने दीन की इबादत होगी वरना क़यामत के दिन नमाज रोजा हज ज़कात के पहाड़ की तरह से नेकियां होंगी, हक वाले होंगे और आपकी नेकियों में से वजन करा कर लेकर चले जाएंगे और जिनका हक बाकी रह जाएगा वो उनसे गुना वजन करके नाम अमाल में डाल दिए जाएंगे। मेरे बुजुर्गों अल्लाह के बंदों के हुकूक की रियायत हुकूक का अदा करना अपने दीन की इबादत है वरना मेरे बुजुर्गों नेकियां दूसरों के नाम अमाल में चली जाता। मेरे बुजुर्गों और भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये पाकीज़ा दीन आया है, इसमें अल्लाह के हुकूक भी बतलाए गए, अल्लाह के बंदों के हुकूक भी बतलाए गए हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों इस्लाम मुस्लिम भी बताया गया और जो है और इसकी भी तालीम दी गई कि हमारे दिल में किसी गैर ईमान वाले बंदे की भी हक़ारत हमारे दिल में न आए वरना मेरे बुजुर्गों आदमी के अपने ईमान और दीन से महरूमी का जरिया बन सकता है। अल्लाह ताला अपने बदन से अज़मत की इबादत फरमाए। अल्लाह ताला ने उसको मुबारक मेहनत हमें अता फरमा दी है। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों ईमान में भी सिला पैदा होगा, ईमान में ताकत आएगी, जिंदगी रात बढ़ाएगी और जिंदगी जो है हिदायत की तरफ आएगी। मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का वादा फरमाया है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का वादा फरमाया है और जब आदमी हिदायत पर आएगा नेकी पर आएगा, सालेह बनेगा, नेक बनेगा, फिर दूसरों की इस्लाह का भी जरिया बनेगा। मेरे बुजुर्गों मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे आदमी जब सालेह बनता है तो मुस्लिम बन जाता है। दूसरों की हिदायत हमारे हाथ में नहीं, दूसरों की हिदायत हमारे हाथ में नहीं, ये अपनी हिदायत का सामान है, अपनी हिदायत की मेहनत है, अपने आप को हिदायत बनाने की मेहनत है। अपनी इस्लाह के जज्बे से मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें भी चलाएंगे और औरों के चलने का भी जरिया बनाएंगे।
इसलिए मेरे बुजुर्गों अपने आप को सामने रखकर मेहनत के मैदान में हमें चलाना है और ज्यादा से ज्यादा लंबा वक्त लगाना है, कुर्बानियों के साथ चलना है, लंबे लंबे औकात लगाने हो ताकि मेरे बुजुर्गों हमारे अंदर ईमान की हकीकत आवे और जिंदगी में हमारी इंसानियत की तरफ का रुख रहे। मेरे बुजुर्गों दुनिया की बनेगी और आखिरत की बनेगी। सबसे अगले दर्जे की नेमत इस मुबारक मेहनत के जरिया हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सबसे अदना नेमत अल्लाह ताला जो अता फरमाएंगे वो हुस्न खातिमा की नेमत अता फरमाएंगे। তো বলেন যে ভাই দুষ্ট এমনিভাবে আমরা প্রত্যেক বন্দার হককে আদায় করতে হবে, সমস্ত বন্দাদের হক আমি আদায় করে আমাদের দিনের হেফাজত করতে হবে। বলে যদি হুকুকওয়ালা লাইনের যেহেতু দিন আছে সেই দিনের উপরে আমরা আমাদের জিন্দগি উঠাইব, এটার দ্বারা আমাদের দিনের হেফাজত হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা হক আদায় করাওয়ালা বনবো, বন্দার কোনো হক যাতে আমাদের উপরে না থাকে। বলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার একবারে দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলে যে দুষ্ট কি করছেন, বলে যে দুটো হকের কথার দিকে ইশারা করে গেছেন। বলছেন যে ইন্তেকালের আগে আল্লাহ রসুল বারবার বলছেন আসসালাত আসসালাত ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম। আল্লাহ রসুল ফরমাইছে যে দেখো তোমরা নামাজের দিকে খেয়াল করবে, নামাজের খেয়াল রাখবে, আর তোমাদের অধীনস্থ যারা আছে এদের হক তোমরা আদায় করবে। ওলামায়ে কেরাম বলেন নামাজ, এই যে নামাজ বলছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজ দিয়ে এটার দিকে ইশারা করছেন যে যেহেতু আল্লাহর হক তোমাদের উপরে আছে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম তোমরা সব পুরা করবে, আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে তোমরা কখনো গাফিল হবে না। আর অধীনস্থ দিয়া আল্লাহ রসুল এই কথা বুঝাইছেন যে তুমি তোমার অধীনস্থ যারা আছে অর্থাৎ সমস্ত বন্দাদের হক তুমি আদায় করবে, তোমার উপরে যাদের হক আছে সব হক তোমার আদায় করতে হবে। সবাই যে দুষ্ট হক তো বিভিন্ন লাইনে আছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেটাই বলেই দিয়েছেন, একটা হইলে হক এমনি বন্দার হক আছে, আরেকটা হইলে মা বাপের হক আছে সেটা আদায় করতে হবে, আপনার ঘরেওয়ালাদের হক আপনার উপরে সেটাও আদায় করতে হবে, আপনার পড়োশির হক আছে আপনার উপরে সেটাও, এমনি আম মুসলমানের হক সেটাও আদায় করতে হবে, এমনি ভাবে আম ইনসান সাধারণ মানুষের যে হক আপনার উপরে আছে সেটাও আদায় করতে হবে। আর এর সাথে সাথে অন্যান্য যে মখলুক আছে সেই মখলুকেরও হক আপনার উপরে আছে সেইটাও আদায় করতে হবে। অর্থাৎ হকওয়ালা লাইনের যত দিন আছে সেটা যখন আমরা আদায় করবো তখন আমাদের সেই দিনের হেফাজত হয়ে যাবে, আর না হলে আমাদের দিনের হেফাজত হবে না। এজন্য ভাই বুজুর্গরা দুষ্ট বলে যে আমরা কেউরে হাকিম মনে করবো না, বলে যে প্রত্যেকেরই আমাদের হক আদায় করতে হবে। বললেন যে হযরত মুফতি জলালউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি ফরমাইছেন কি, উনি বলছেন যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট একজন কাফিরও কোনদিন হাকিম মনে করবে না, ছোট মনে করবে না। কেন? মানে তাহলে এইরকম খারাপ কি এইরকম কোন দিনের মধ্যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না আসে। আরে তোমার কি জানা হইতে পারে সে মুহূর্তের আগে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়, আর এই মুসলমান হইয়া তার জিন্দগির গুনাহ মাফ করে সে জান্নাতে চলে গেল, আর তুমি তার এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কারণে তুমি হাকিম জানার কারণে তোমার উপরে আল্লাহ নারাজ হয়ে তোমার দুজনে করে দিল। আর বলে যে এমনি ভাবে কোন মুসলমান বলে যে মুসলমান যদি আমি দেখি বলেন যে সেই মুসলমানও কোন সময় শুধু আর হেকারত করবো না। কেন? বলে হইতে পারে সে তার মুআমালা আল্লাহর সাথে তওবা করলো, আল্লাহর সাথে তওবা করে তার মুআমালা ঠিক করে নিল, আর তুমি এই তার হেকারত আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কারণে তুমি কিয়ামতের দিন ধরা পড়ে যাবে। তো এই জন্য বলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট আমরা প্রত্যেকের জন্য জরুরি হইল প্রত্যেকের হক আদায় করা। আমরা এই হুকুকের লাইনে যত দিন আছে সেইগুলোকে আমাদের অবশ্যই আদায় করতে হবে, নাহলে হবে না। আর এরই সাথে সাথে বলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট আমাদের এই মুবারক মেহনত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন এই মেহনতের মধ্যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আমরা যখন কোরবানির সাথে চলতে থাকবো আর এই লাইনের মধ্যে যখন আমরা আগে বাড়বো তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আল্লাহ নওয়াজুহু এই দিন আমাদের মধ্যে দিয়ে দিবেন। এজন্য আল্লাহই ওয়াদা করছেন কোরআন শরীফের মধ্যে যে ব্যক্তি মুজাহিদার লাইন ধরবে আল্লাযিনা জাহাদু ফিনা, বলে যে ব্যক্তি মুজাহিদা করবে আল্লাহ পাক বলেন যে আমি তার উপরে হেদায়েতের সব রাস্তা খুলে দেব। তো বলে যে ভাই দুষ্ট এই জন্য কুরবানির সাথে আমরা যখন চলবো তো আমাদের মধ্যে দিন চিন্তা হবে, তো বলেন যে আমরা সবের হক আদায় করে আমরা বলবো, আমাদের ইমানের আমাদের আমলের হেফাজত হবে, এগুলো সব মজবুত হবে। আর যদি না হয় এরকম বলে যে ব্যক্তি উঠলো কিয়ামতের দিন উঠবে কিন্তু বলে যে তার নেকি বহুত ছিল কিন্তু মানুষের হক সে আদায় করে যায় নাই, যার কারণে কেউ আসবে আইসে তার হক নিয়ে দাঁড়াইবে তো তার নেকি ওজন করে দেওয়া হবে, আরেকজন আসলে নেকি নিয়ে যাইতে থাকবে ওজন করে নিতে নিতে আর তার কাছে কোনো নেকি বাকি রইল না। এর ফলে এমন এক অবস্থা এসে দাঁড়াইল বলে যে ভাই দুষ্কর বুজুর্গ
এমনি ভাবে সে কি হবে বলে যে কিয়ামতের দিন বলে অন্যর গুনাহ তার উপরে ছড়াই দেওয়া হবে আর সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্য দুনিয়াতে আমরা প্রত্যেকের হক আদায় করে অবলম্বন থাকবো। আর এমনি ভাবে ভাই বিভিন্ন দুষ্ট আমরা এই কামের মধ্যে আমরা কি করবো, লম্বা চেয়ে লম্বা সময় আমরা এই কামের মধ্যে দিব, এই মাহলের মধ্যে আমরা থাকবো। এই মাহলের মধ্যে যখন আমরা থাকবো আমাদের ঈমান করতে থাকবে। তাহলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট, এই জন্য আমাদের দিন বনবে, আমাদের আমল সুন্দর হবে, ঈমান মজবুত হবে, একিন মজবুত হবে। এই জন্য আমাদের কি করতে হবে বলে যে ভাই বুজুর্গ দুষ্ট, আমাদের জান আর মাল এই লাইনে আমাদের খরচ করতে হবে, লাগাইতে হবে। दुनिया के सारे काम जान की बाजी लगाकर किए जा रहे हैं, तब जाकर नतीजा आता है। इस मुबारक काम को भी जान की बाजी लगाकर करना है। বলে যে ভাই দুনিয়ার যত কাম আছে মানুষের জানের বাজি লাগাইয়া মানে জান দিয়ে করতেছে, তো বলে যে ভাই আমরা এই কামকে জান দিয়ে করতে হবে, जान की बाजी लगाकर काम करना है। বলে যে জানের বাজি লাগাইয়া অর্থাৎ জান দিয়ে আমাদের এই কাম করতে হবে। कौन कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मरना चाहता है? বলে যে ভাই এরকম কে কে আছেন যে আল্লাহ রাস্তায় মরতে চান? हाथ नामाई भाई, हाथ नामाई। यमन में चंद सहाबा बैठे थे, आपस में उनकी तस्करा हुआ। बताओ जी, घरों पर मरने वाली, हमारे दरमियान में घरों में मरने वाली कौन कौन सी किस्म है? तो उन्होंने कहा जी, पालतू जानवर मरते हैं, मुर्गी है, बकरी है और बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं। मर्दों के मरने की जगह अल्लाह का रास्ता है। বলে যে কয়েকজন সাহাবা কেরাম ইয়ামেনের মধ্যে একত্রিত হয়ে বসলেন, বসে ওনারা আপসের মধ্যে কথাবার্তা বলতেছিলেন। এরপরে বললেন যে ভাই ঘরের মধ্যে কে মরে বলেন তো? ওনারা বললেন যে একজন বলতেছেন যে ফালতু জানোয়ার আছে যেগুলা এরকম উট, ছাগল, দুম্বা এইগুলা ঘরের মধ্যে মরে। বলে যে এরকম ভাবে বাচ্চা মহিলারা মরে, আর পুরুষ কোথায় মরে বলে যে আল্লাহ রাস্তায় মরে। तो सब नियत करें इंशाअल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में चलते चलते इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में मरेंगे। বলে যে ভাই এর জন্য আমরা প্রত্যেকেই কথা নিয়ত করি যে আমরা চলতে চলতে আল্লাহ রাস্তায় আমাদের জান যাবে। अब इस वक्त में नकद जो है तैयार हो अल्लाह के रास्ते में नकद निकलने के लिए 4-4 महीने के लिए खड़े होकर फरमाए कौन कौन बंदे तैयार हैं नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने। বলে যে ভাই দোস্ত, এখন যে আমাদের নগদ আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হওয়ার সময়, বলে যে এখন আমরা নগদ আল্লাহ রাস্তায় বাইরে 4 মাসের জন্য। এই জন্য বলেন যে কোন মধ্যে মুজাহিদ আছেন যে এখন এখান থেকে নগদ 4 মাসের জন্য তৈরি, আপনারা মেহরবানি করে দাঁড়ান।